یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بھی بیک سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹیسپینٹس کا جو تعلق ہے وہ میرے خیال میں HR ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو آپ لوگوں سے کچھ کراس کوسچننگ وغیرہ بھی میں کروں گا, اور سیریس موڈ میں جو ہے نا وہ ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میرے جو تھوڑا سا ٹریننگ کرانے کا جو طریقہ کار ہے وہ سیریس موڈ کا نہیں, تاکہ آپ لوگ پھر ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ کتنے بجے جان چھوڑے گا میں, تو اس میں پھر میں آپ سے کراس کوسچننگ بھی کروں گا. اب سب سے پہلا جو مین ٹاپک ہے ہمارا آج کا جو فائر کا, اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ سوال پوچھوں گا کہ ایمرجنسی کس کو کہتے ہیں؟ ایمرجنسی, یہ اسٹارٹنگ میں میڈم کی لائن جو یہ اسٹوڈنٹس لائن بیٹھی ہوئی ہے, یہ کون سا کیٹیگری کون سی ہے؟ ٹھیک ہے میڈم, ایمرجنسی کس کو کہتی ہیں؟ یہ جو فرسٹ لائن ہے اس میں ایمرجنسی کی ایک ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے. جی میڈم. سر اس لائن میں سے کچھ شیئر کرے گا ایمرجنسی کس کو کہتی ہے؟ شارٹ سی ٹریننگ سیشن ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 12 بجے تک اس کو کلوز کر دیں. تو ایمرجنسی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک سمپل سی ڈیفینیشن سناتا ہوں کہ an emergency is a situation that poses an immediate risk to life, health, property and environment. یعنی کہ لائف, ہیلتھ, پراپرٹی اینڈ انوائرمنٹ, ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو وہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اب ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, ظاہر بات ہے لوگ بھی ان میں متاثر ہوئے ہوں گے, تو آپ لوگوں نے لے کے کہاں پہ جانا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں ایمرجنسی بلاک میں, ہاسپٹل میں ایمرجنسی بلاک میں, ایمرجنسی بلاک میں لے کے جانا ہوتا ہے. تو کس ایمرجنسی نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں تو آپ کی ہیلپ کے لیے ٹیم آتی ہے؟ کس نمبر پہ کال کرتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں نا, نہیں سمجھ آ رہی, کچھ نہ کچھ تو بولو. سونا نہیں ہے, بالکل سونے کے لیے یہاں پہ نہیں آئی ہیں. 1-1.5 گھنٹہ میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سونا نہیں, جواب دیں گے. دیکھو بعض زیادہ تر لوگوں نے بیک سائڈ پہ لگائی ہوتی ہے, پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ آنکھیں بند ہیں یا کھلی نہیں. آپ نے کس نمبر کے اوپر کال کرنی ہے؟ 1122 پہ کال کرنی ہے. اب 1122 پہ کال کرنی ہے تو 1122 پہ کال کرنے کے لیے موبائل میں بیلنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ کے موبائل میں بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ ایمرجنسی نمبر ہے, ایمرجنسی نمبر ہے, بیلنس 0 ہونا چاہیے آپ کے پاس. ایمرجنسی نمبر ہے, ٹھیک ہے, ایمرجنسی نمبر ہے. ریسکیو 1122 کا جو نمبر ہے ایمرجنسی نمبر ہے. 0 بیلنس کے ساتھ کال ملتی ہے. موبائل میں سگنل نہ بھی آ رہے ہو تب بھی کال ملتی ہے. موبائل میں سگنل نہ بھی آ رہے ہو تب بھی کال ملتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ روٹ لگ گیا ہے, سگنل جیمرز لگے ہوئے ہیں, آپ کی سگنل ہی موبائل میں آ رہی ہے تب بھی 1122 کے اوپر کال ملے گی. اب 1122 کے اوپر تو آپ نے کال ملانی ہے. تو ایمرجنسیز جو ہوتی ہیں, ہم کئی ایسے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر لیول کے اوپر ٹریننگ سیشنز ہم لوگوں نے کنڈکٹ کروائی ہیں. لاسٹ ٹائم میں ممبئی کا ہیڈ کوارٹر گیا تھا ٹریننگ کروانے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ پیسے لے گی, وہ پیسے لے گی ہے. پیسوں سے مراد یہ کہ شفٹنگ کے بعد وہ پیسے چارج کر رہی ہیں, پیسے لے رہی ہیں. تو ریسکیو 1122 جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہم ٹریننگ سیشن کروا رہے تھے. تو اسلام آباد کے اندر ریسکیو 1122 کا نمبر 1122 یوز کر رہے ہیں کون؟ CDA والے. ہم آپ کو سروس اسلام آباد میں پرووائڈ نہیں کر رہے, CDA والے آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. نمبر 1 سر ڈور بند کر دیں. 1122 جو نمبر ہے وہ ریسکیو 1122 کا CDA یوز کر رہا ہے, اور آپ کو سروسز بھی وہ فراہم کر رہی ہیں CDA والے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یعنی کہ RTA فری آف کاسٹ ڈیل کر رہی ہیں. میڈیکل ایمرجنسیز پہ وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاسپٹلائز کریں گے پیشنٹ, پر کلومیٹر آپ کو چارجز فٹ کریں گے CDA والے. وہ ریسکیو 1122 نہیں ہے نمبر, وہ ہمارا یوز کر رہے ہیں, لیکن CDA والے اس کے چارجز فٹ کر رہے ہیں, کیونکہ CDA والوں نے ہمیں اسٹیشن ہینڈ اوور نہیں کیے ابھی تک. انہوں نے اسٹاف بہت زیادہ بھرتی کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اسٹیشن ہمیں ہینڈ اوور انہوں نے نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ CDA جو ہے اسلام آباد کے اندر, یہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے یہ اسلام آباد کے اندر آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی اگر ہوتی ہے تو کال ہمیں ملے گی, ہمارے چاندنی چوک ہیڈ کوارٹر میں کال ملے گی. یہ جو پورا ایریا ہے, رواد تک کا پورا ایریا, گجر خان یعنی کہ پورے پنجاب کا جتنا بھی ایریا ہے وہ ساروں کو ہم لوگ کور کر رہی ہیں.
اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا مری روڈ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ صدر میٹرو اسٹیشن سے سٹارٹ ہو رہا ہے، صدر میٹرو اسٹیشن، اور مری روڈ اینڈ کہاں پہ جا کے ہو رہا ہے؟ مری مال روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس پورے مری روڈ کے اوپر پورے 12 کم پہ 17 میل والا جو اسٹاپ ہے آپ کی موٹر وے جو ہے مری والی، وہاں پہ بھی ہماری کنٹینرز ہیں۔ مری ٹول پلازے کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی ہمارے اسٹیشن ہے، چھرا پانی اسٹاپ کے اوپر ہمارا اسٹیشن ہے، لارنس کالج کے پاس ہمارا اسٹیشن ہے، ہم کوہالے کے پل تک آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون؟ پنجاب ایمرجنسی سروس آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، وہ صرف یہ والے نہیں کر رہے، وہ ہم لوگ آپ کو کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو بات کیا آتی کہ 1112، اب 1112 خالی ایمبولینس سروس تو نہیں ہے، 1112 خالی ایمبولینس سروس تو نہیں ہے، ہم کئی ایسے ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ ایمبولینس سروس ہے، جبکہ ایمرجنسیز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب فائر ایمرجنسی آتی ہے تو تب بھی تو 1112 رسپانس کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو فائر کا سٹاف ہے وہ فائر کی گاڑیوں کے اوپر ڈپیوٹ ہے، اگر فائر کی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ فائر کا سٹاف موو کرتا ہے، بیک کا کے اوپر جو ہے وہ ایمبولینس کا سٹاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کیس آف ارتھکویک بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے، فلڈ آ جاتا ہے، بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمارے ڈی آر موو کرتی ہیں، ڈائٹ ریسکیورز۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایریا کو جا کے موقع کے اوپر کارڈن آف کرتی ہیں، فائر کی گاڑیاں ایمبولینس ساری ہٹا دیتی ہیں، اپنے سینسر انسٹال کر دیتی ہیں کہ ملبے کے نیچے اگر کوئی بھی بندہ سانس لے رہا ہے تو وہ ان کے سینسرز ان کو بتاتی ہیں، وہ وہاں سے ڈرلنگ کر کے اس بندے کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈی آر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1112 کی ایک ٹیم ہے جو واٹر ریسکیو کی ٹیم ہے، ہماری واٹر ریسکیو کی ٹیم نے 9 منتھس کی ٹریننگ ریسکیو 1112 کی ہے، اس کے بعد 1.5 سال کی ٹریننگ انہوں نے نیوی کی ہے، یہاں پہ ان کو ڈالفن بیچز لگے ہوئے ہیں، نیوی والوں نے ان کو سرٹیفائڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ تمام بندوں نے راول ڈیم دیکھا ہوگا، خان پور ڈیم دیکھا ہوگا، تربیلا ڈیم آپ نے دیکھا ہے، نالا گئی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس تمام جگہوں کا چارج جو ہے وہ اس ٹائم ریسکیو 1112 کے پاس ہے۔ نیوی سے ٹرین کرنے کے بعد جو ہماری واٹر ریسکیو کی ٹیم آئی ہے، اب وہاں پہ وہ آپریشن کرتی ہیں، اگر کوئی بھی بندہ ڈوب جاتا ہے تو واٹر ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ واٹر ایمرجنسیز کو بھی ڈیل کر رہی ہے۔ ریسکیو 1112 پہ آپ کال کر سکتی ہیں آر ٹی اے کیس میں، میڈیکل ایمرجنسیز میں، گھر میں کسی کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے آپ کال کر سکتی ہیں، ہم ہاسپٹلائز کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ کہاں پہ فری آف کاسٹ آپ کو ہاسپٹلائز کرتی ہیں؟ پورے پنجاب میں، کے پی کے میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان کا ایک بیچ ابھی ٹرین ہو کے جا چکا ہے، اور سندھ میں بھی بیچ جا چکا ہے، یہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں، کوئی چارجز شفٹ نہیں کرتے۔ صرف اسلام آباد میں آپ کو بتایا ہے کہ اس لیے ایمبولینس سروس پرووائڈ کر رہا ہے، نمبر ہمارا یوز کر رہا ہے، لیکن وہ فائر کو ڈیل نہیں کر رہا، وہ فائر کو ڈیل نہیں کر رہا۔ اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے، خدا نخواستہ گاڑی کے اندر آگ لگ جاتی ہے یا گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تو آپ نے اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر 16 ڈائل کرنا ہے۔ کیا ڈائل کرنا ہے؟ 16 نمبر ڈائل کرنا ہے آپ نے ان کیس آف فائر۔ اگر 112 کو آپ ملاتے ہیں، اکثر اسلام آباد کے ایسے کئی ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ 112 ڈائل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کال آ کے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں ملے گی تو ہماری گاڑیاں موو کریں گی، وہ بے شک اسلام آباد کا بھی ایریا ہو، ٹھیک ہے؟ اب ڈی ایچ اے، آپ ڈی ایچ اے 2 دیکھ رہے ہیں، یہ ڈی ایچ اے 1 ہے نا، وہ ڈی ایچ اے 2 ہے، ڈی ایچ اے 2 جو ہے وہ بھی اسلام آباد کے اندر آ رہا ہے، لیکن ڈی ایچ اے 2 والوں نے اسٹیشن بنا کے ریسکیو 1112 کے ہینڈ اوور کیا ہے ایز اے گفٹ کے طور پہ، وہاں پہ ہماری ٹیم ہے اور ہماری ٹیم ہی وہاں پہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، پورے ڈی ایچ اے 2 میں بھی اور ڈی ایچ اے 1 میں بھی سروس آپ کو ہم لوگ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب 1112 کی تو بات ہو گئی، لیکن اگر ایمرجنسی نمبر، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں برانڈڈ سیٹ پرچیز کروں، مہنگے سے مہنگا سیٹ پرچیز کروں، کبھی آپ لوگوں نے اپنے اس برانڈڈ سیٹ میں ایس او ایس نمبر چیک کیے ہیں؟ ایس او ایس نمبر چیک کیے آپ نے؟ تو اگر لوکل برانڈ کا سیٹ ہوگا، پاکستان میڈ ہوگا، تو اس کے اندر کون سے ایس او ایس نمبرز ہوں گے؟ لوکل پاکستانی۔ لیکن برانڈڈ سیٹ ہوگا تو اس کے اندر تو نمبرز نہیں ہوں گے، تو یہ نمبرز آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہمارا ریسکیو 1112 کا کام یہ ایمرجنسیز ڈیل کرنے کے علاوہ سرکار نے ایک نیا چارج بھی ہمیں دیا ہے کہ ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بلڈنگز کے سروے بھی کر رہے ہیں، نقشے بھی ہم لوگ پاس کر رہے ہیں۔ پہلے آر ڈی اے پاس کرتا تھا، بلڈنگ بن جاتی تھی،
अब रेस्क्यू 11122 जब तक नक्शा पास नहीं करता आरडीए वाले पास नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग नक्शा पास करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से उसमें लागू करते हैं कि उनके मैप्स के अंदर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके बाद जाकर उनका नक्शा पास होगा। अब रेस्क्यू 11122 में ये तमाम तो काम कर रही है, नक्शा जार वगैरह का भी काम हमारे पास आ गया है, ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग करा रही हैं। आपके तमाम मेट्रो स्टेशन जो हैं उनका भी लेटर हमें 6 महीने के बाद आता है रेस्क्यू 11122 का, तो हम उनके स्टेशन का फायर ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ये तमाम स्टेशंस की रेस्क्यू 11122 के पास है फायर इंस्टॉलेशन से लेकर। अब 11122 की तमाम कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अगर आप जीटी रोड के ऊपर सफर कर रही हैं और गाड़ी खराब हो गई है या उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, जीटी रोड के ऊपर सफर कर रही हैं, मैं मोटरवे की बात नहीं कर रहा, जीटी रोड पे, और जीटी रोड पे अगर आप साइड एरियाज के ऊपर निकल गए हैं, जीटी रोड से अंदर साइड एरियाज में लिंक रोड पे निकल गए हैं, गाड़ी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, तो किस नंबर पे कॉल करेंगे? सर ये सिक्योरिटी का जो स्टाफ है ना 15, ये आप लोग आगे आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। तो सिक्योरिटी का मैंने स्टाफ इस तरह से सामने अपने बुलाया कि ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट काम होता है, तमाम बंदों ने घर चले जाना है, लेकिन इन बंदों ने ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। तो ये मेरे सामने बैठे हुए थे। सर नंबर क्या, मैं आपको बोला था कि अगर जीटी रोड के ऊपर पेट्रोल खत्म हो गया है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आपने किस नंबर पे कॉल करनी है? देखिए नंबर तो याद नहीं है ना, फिर 112 पे कॉल करनी है, नंबर याद होने चाहिए। हमारी एक आदत ऐसी बन गई है कि हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर होती हैं तो सबसे पहले हमने एक ही नजर में देख लिया होता है कि इसके अंदर इंस्टॉलेशन किस स्टैंडर्ड की हुई है, इसमें क्या चीज मिस है। अब ये जो इमरजेंसी नंबर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये इमरजेंसी नंबर आप लोगों के रिसेप्शन के ऊपर हैंग होने चाहिए, ठीक है। अभी कल हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान के ऊपर जो है ना वो स्लाइड्स रन करनी है, आप लोगों को ड्रिल भी करानी है, लेकिन जो इवैक्यूएशन प्लान का सर ने एक मैप भी अपने प्रिंट करके अपने ऑफिस में रखे हुए हैं मेजर साहब ने, वो आपने हैंग करनी है जगह जगह के ऊपर, आप बता रहे थे, तो उनके साथ इमरजेंसी नंबर्स भी हैंग करें, ठीक हो गया। तो इमरजेंसी नंबर्स तमाम बंदे याद रखेंगे। जीटी रोड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप लोग पीएचपी वालों को कॉल करेंगे, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस वालों, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस, उनका फोन नंबर है, उनका हेल्पलाइन नंबर है 1124, ये आपके पास आएंगे। इनका जो आप कह सकते हैं कि एक कांस्टेबल है जो इनका गनमैन है, वो आपकी गाड़ी के पास खड़ा हो जाएगा, आपकी बेशक फैमिली के अंदर बैठी है, आप जो ड्राइवर होगा उसको वो गाड़ी के साथ लेके जाएंगे, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है तो वो पेट्रोल लेके देंगे, मैकेनिक की जरूरत है तो मैकेनिक लेके जाएंगे। जब तक आप वो लोकेशन छोड़ नहीं जाते तो पीएचपी वाले आपके साथ नहीं होंगे। पीएचपी वालों का सबसे पुराना थाना जो है उनका वो बैरिया टाउन फेज 8, सालों ने देखा होगा, बैरिया टाउन फेज 8, बैरिया टाउन फेज 8 जब बैरिया टाउन फेज 8 था ही नहीं, यहाँ पे जंगल था और एक रास्ता जाता था गाँव की तरफ, तो वहां पे उस टाइम इनका थाना काम कर रहा था। ये साइड एरिया के ऊपर वर्किंग करती हैं। रेस्क्यू 11122, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स जो आप रोड के ऊपर देखती हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही है, इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही है। तो इनके तमाम जो पायनियर बैच हैं उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग की है, लेकिन बात यह है कि उनका भी ट्रेनिंग नहीं है। जिस तरह हम लोग ट्रेनिंग सेशंस करवाती हैं इस तरह उनका भी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग सेशंस काम करवाती हैं। इस तरह से लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है 1124 की। तो 1124 पे कॉल करेंगे। आप लोग मोटरवे वालों को भी देखती हैं जीटी रोड के ऊपर, लेकिन वो लिंक एरियाज के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पूरी जीटी रोड को वो कवर नहीं कर रही। मोटरवे के ऊपर सफर कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो किस नंबर पे कॉल करेंगे? मोटरवे पे प्रॉब्लम हो गई है तो किस नंबर पे कॉल करेंगे? कौन बोल रहा है? 130 के ऊपर कॉल करेंगे। मोटरवे पुलिस वालों का नंबर है 130 मोटरवे पे कॉल करेंगे। अच्छा चलें, अगर कोई बच्चा आपको गुमा हुआ मिल गया, यानी कि कोई बच्चा गुम गया है, आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चा गुम गया, पेरेंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, पार्क में गए, बच्चा गुम गया, पेरेंट्स नहीं मिल रहे, किसी रोड के ऊपर बच्चा रो रहा है, पेरेंट्स नहीं मिल रहे, तो किसको कॉल करेंगे? ज्यादातर लोग 15 कॉल कर देती हैं पुलिस को, 112 को कॉल कर देती हैं। हम लोगों
کے پاس بھی ہم لوگ بھی جا کے بچے کو لے کے آ کے اپنے اسٹیشن کے اوپر رکھتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے کس کو, ایدی والوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. لیکن ایدی والوں کو ہینڈ اوور کرنے کا یہ مطلب تھا کہ 24 آورس کے بعد بچہ جو ہے وہ کراچی چلا جاتا تھا, تو کراچی سے پھر کون لے کے آئے اس کو واپس. اس وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1121. آپ لوگ ان کو کال کر کے بچہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی آئے گا, پولیس والوں کے پاس جائے گا, تو ہم نے بچہ انہیں کے ہینڈ اوور کرنا ہے. اب ان کی برانچ کہاں پہ ہے؟ صدر میں تمام بچوں نے KFC دیکھا ہوا ہے, KFC دیکھا ہے صاحب نے. اس کے بالکل ساتھ ہی آگے مونال ریسٹورنٹ ہے, اس مونال ریسٹورنٹ کے بالکل ساتھ جو ہے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کا آفس ہے, ان کی برانچ ہے. بچہ اگر پنڈی میں گم ہوا ہے تو پنڈی برانچ میں ہوگا, اسلام آباد میں گم ہوا ہے تو اسلام آباد برانچ میں ہوگا, لاہور میں گم ہوا ہے تو لاہور برانچ میں ہوگا. ٹھیک ہے, بچہ شہر سے باہر نہیں جائے گا. آپ بچے کو وہاں پہ کہہ سکتی ہیں کہ جمع بھی کروا سکتی ہیں جا کے, اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ایک ریسیونگ بھی دے دیں گے, اور اگر کسی نے بچے کو اڈاپٹ کرنا ہو تو وہ وہاں سے بھی جا کے اڈاپٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے, وہاں سے آپ کو فارم ملتا ہے, بچے کو اڈاپٹ بھی آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ آپ کو مشکوک نظر آئے یا آپ کو مشکوک بیگ پڑا ہوا نظر آئے یونیورسٹی کے باہر, یونیورسٹی کے اندر, یا کوئی بندہ آپ کو نظر آئے مشکوک کہ بھئی یار یہ فلاں ریڈی والا جو ہے نا روز آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یا یہ بندہ مجھے ڈیلی دیکھتا ہے, یا مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ واچ کرتا ہے, یا یہ میرا پیچھا کرتا ہے, تو آپ لوگ کال کر سکتی ہیں نیٹا کو, نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو. 1717 کے اوپر آرمی کی ٹیم آپ کے پاس رسپانس کرے گی. 7 to 10 منٹس رسپانس ٹائم ہے, پورے پاکستان میں آپ 1717 کے اوپر کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو ایمبولینس کی ریکوائرمنٹ ہے, ایمبولینس میڈیکل سے ریلیٹڈ اسٹاف جو ہے نا وہ بیک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ایمبولینس سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, ایمبولینس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں؟ ایمبولینس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں؟ اگر کسی بھی پرائیویٹ گاڑی کے اوپر میں ایمبولینس کا اسٹیکر لگا دوں تو کیا ایمبولینس بن جائے گی؟ ایمبولینس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ہم امریکن اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. امریکنس کہتے ہیں کہ ایمبولینس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایمبولینس اس کو کہتے ہیں جس میں زندگی بچانے کے تمام آلات انسٹال ہوں, اور اس میں 3 بندوں کا اسٹاف ہونا چاہیے, 3 بندوں کا اسٹاف, یعنی کہ ایک ڈرائیور اور 2 پیرامیڈک اسٹاف, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیتی ہیں. فرسٹ ایڈ یعنی کہ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے کی جو بھی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے وہ فرسٹ ایڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 بندوں کا اسٹاف ہونا چاہیے, تمام زندگی بچانے کے آلات انسٹال ہونے چاہیے, اور وہ ایمبولینس کہلائے گی. ٹھیک ہے. دوسری ایمبولینس کی جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں PTS, یعنی کہ پیشنٹ ٹرانسپورٹ سروس. پیشنٹ ٹرانسپورٹ سروس, پیشنٹ ٹرانسپورٹ سروس میں PTS میں زندہ پیشنٹ شفٹ کیا جاتا ہے, ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل, ایک ہاسپٹل سے گھر, گھر سے ہاسپٹل. ٹھیک ہے, زندہ پیشنٹ, ڈیڈ باڈی نہیں, زندہ پیشنٹ شفٹ کرتی ہے. سیکنڈ ٹائپ آف ایمبولینس PTS کہلاتی ہے, اس میں زندہ پیشنٹ شفٹ کرتی ہیں, اور اس میں 2 بندوں کا اسٹاف ہوتا ہے, ایک آپ کا ڈرائیور, دوسرا آپ کا پیرامیڈک اسٹاف یا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, پیرامیڈک اسٹاف یا ڈاکٹر, 2 بندوں کا اسٹاف ہوتا ہے. اور اس ایمبولینس کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ صرف آکسیجن سلنڈر کی, اس میں زندگی بچانے کے تمام آلات انسٹال نہ ہو, صرف اور صرف آکسیجن سلنڈر کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ PTS یعنی کہ سیکنڈ ٹائپ آف ایمبولینس کہلاتی ہے. تھرڈ ٹائپ ایمبولینس کی اس کو مارچری وین کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں اس کو؟ مارچری وین کہتی ہیں. اس میں ڈیڈ باڈی شفٹ ہوتی ہے, اس میں ڈیڈ باڈی شفٹ ہوتی ہے, اس میں زندہ پیشنٹ شفٹ نہیں ہوتا, اس میں ڈیڈ باڈی شفٹ ہوتی ہے. آپ اگر ہماری گاڑی روڈ کے اوپر دیکھیں گے جس پہ زیبرا کراسنگ بلیک ٹیپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ مارچری وین جا رہی ہے, اس میں ڈیڈ باڈی جا رہی ہے. ہم کبھی بھی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں شفٹ نہیں کرتے, ڈیڈ باڈی کے لیے مارچری وین ہوتی ہے, اس میں شفٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ مارچری وین نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر کوئی بندے کی ہمیں باڈی ملتی ہے, ڈیڈ باڈی ملتی ہے, تو اس کو DHQ ہاسپٹل میں لے کے جاتی ہیں, کیونکہ مارچری روم وہاں پر ہی ہے, مارچری روم جس کے اندر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, جہاں پہ اس کی باڈی کی رپورٹ بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مارچری روم کیوں نام رکھا گیا؟ مارچری وین میں شفٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے ایمبولینس کا بھی تھرڈ ٹائپ جو ایمبولینس ہے اس کا نام ہے مارچری وین.
समझ आ गई सर को? एम्बुलेंस की टाइप्स आप लोगों को पता चल। अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। अभी हमारा टॉपिक कौन सा है? व्हाट इज फायर? आग क्या होती है? आग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आग, अगर आग लग जाए तो फिर बुझाना पड़ता है। तो आग होता क्या है? आग क्या होती है सर? सिक्योरिटी का स्टाफ नाराज नहीं होगा, मैंने बुलाया इस वजह से आ गया है कि सारे घर चले जाते हैं, ठीक है? आप लोगों ने पीछे जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है? तो व्हाट इज फायर? आग लग सकती है। चलो आग आगे देखते हैं फिर आग है कैसे, ठीक है? ये रोशनी और हरारत का मौका है। हमारे घर रोशन रखती है, हमारी गाड़ियां चलाती है, जहाज उड़ाती है वगैरह वगैरह। जब ये सारे काम करती है, जहाज उड़ाती है, खाने भी उड़ाती है, तो ये हमारी दोस्त है या दुश्मन? आप दोस्त है या दुश्मन? दोनों तो नहीं है। मैं अगर अपने दोस्त को पूछा तो मेरा दुश्मन है तो ना मिलेगा ही नहीं, सलाम नहीं करेगा। जब आपको फैसिलिटेट करती है उस वक्त आपकी दोस्त, ठीक जब है, आपको नुकसान पहुंचा दे जब बिगड़ जाए दोस्त तो फिर वो दुश्मन बन जाता है ना। बात भी बिल्कुल सही, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी, इंसान की बेहतरीन दोस्त है और बदतरीन दुश्मन है। जब आग बिगड़ जाती है तो जाहिर बात है बदतरीन दुश्मन बन जाती है, फिर वो अपने दोस्त की भी नहीं सुनती जो पुराना साथी हो, ठीक है? नेक्स्ट तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। एक पिक्चर है, ये आपने चांदनी चौक में एक बेकरी देखी होगी, यूनाइटेड बेकर्स। यूनाइटेड बेकर्स है ना तो यूनाइटेड बेकर्स, ठीक है। यूनाइटेड बेकर्स की आपने तस्वीर देखी होगी चांदनी चौक में। ये यूनाइटेड बेकर्स की जो है वो तस्वीर है। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा इस टाइम शहीद हुई तो उस टाइम इस बेकरी को आग लगी, ठीक है? आपने देखा होगा कि इस बेकरी को खाली आग नहीं लगी, लोगों ने एटीएम मशीनें भी निकाल के रोड के ऊपर फेंक दी, ज्यादातर दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि इस बेकरी को आग लग गई। लेकिन अब बात यह है कि बेकरी को आग लग जाना, एक दुकान को आग लगाना और भी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के बराबर है कि हो सकता है कि दूसरी दुकानें जो है वो इंश्योर्ड ना हो, ठीक है? अब मेडिकल का कोई भी, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, बर्न पेशेंट डॉक्टर्स जब उनकी रिपोर्ट बनाती हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि एक कितने डिग्री बर्न पेशेंट है, ठीक है? तो हम फायर की रिपोर्ट लिखते हैं, हम फायर की रिपोर्ट लिखते हैं तो उस बेस के ऊपर आपकी इंश्योरेंस क्लेम होती है। जब रेस्क्यू रिपोर्ट लिखता है तो तब आपकी इंश्योरेंस क्लेम होती है। अब इस बेकरी को आग लग गई और बेकरी को आग लगने से क्या हुआ कि चलो ये तो इंश्योर्ड थी, लेकिन इसके साथ जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो इंश्योर्ड नहीं थी, उन बेचारों का काफी नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलती हैं कि ये गखड़ प्लाजा की एक तस्वीर है। गखड़ प्लाजा सारे लोगों ने देखा है, सब बंदे पिंडी की है ना। गखड़ प्लाजा आपने ओल्ड गखड़ प्लाजा भी देखा होगा, एक तो अभी तो न्यू बन गया ना, एक ओल्ड भी होता था। ओल्ड गखड़ प्लाजे में आपने देखा होगा कि अंदर जाने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता यानी कि एग्जिट रास्ता जो है वो सेम ही था। इंसान जो है वो लालची होता है और वो ये कहता है कि भाई प्लाजा मैंने बना दिया, ये छोटा सा कॉर्नर इसका खाली है, इसको भी हैंड पे लगा दो, ठीक है? तो उस प्लाजे में आपने देखा होगा कि एंट्रेंस का रास्ता और एग्जिट का रास्ता एक ही था और स्टेयर्स के नीचे तमाम मीटर पॉइंट था, ठीक है? जब इस प्लाजे में आग लगी, जो स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर थी, आग लगी तो वहां पे हमारे जो भाई 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी कर रहे उस प्लाजे, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स उस प्लाजे में ड्यूटी कर रहे और इंस्टॉलेशन उस पूरे प्लाजे के अंदर टोटल फायर एक्सटिंग्विशर 7 थे। आपने देखा होगा कि उस पुराने गखड़ प्लाजे में नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे लेदर जैकेट्स का काम था, ठीक है? ऊपर वाले जो फ्लोर था उसमें क्लोथ्स का सारा डिपार्टमेंट था। सेकंड जो फ्लोर था उसके अंदर आप कह सकते हैं कि क्लोथ्स भी था और सदर सीटी कॉर्नर भी था, ठीक है? प्लास्टिक मटेरियल। अब जब उस प्लाजे में आग लग गई, जब स्टार्टिंग स्टेज पे था, जो मीटर पॉइंट के ऊपर जो वहां पे जब आग लगी तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे मौजूद थे। उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायर एक्सटिंग्विशर तो लेके वो आए, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर को उठा के आग में फेंकते रहे, वहां पे फेंकते रहे, आग में फेंकते रहे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर बॉल नहीं है, वो फटता नहीं, तो फायर एक्सटिंग्विशर वो ज़ाया हो, ठीक है? उसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैंने अभी आप लोगों को इमरजेंसी नंबर्स याद करवाए हैं, इमरजेंसी नंबर्स याद कराए हैं ना,
تو یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سیکورٹی گارڈ کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے 1122 پہ کال کرنی ہے. ان میں سے ایک سیکورٹی گارڈ کو پتا تھا 1122 پہ کال کرنے کا, لیکن وہ یہ کہتا تھا میرے موبائل میں بیلنس نہیں. اگر وہ کال ملاتا تو کال مل جاتی, اور ٹائملی اگر ہمیں پتا چل جاتا تو پھر یہ نیکسٹ تصویر آگے دیکھیں گے گکھڑ پلازے کی. یہ کمپلیٹ فائر ہے, یہ پورے گکھڑ پلازا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے, اور اس گکھڑ پلازے کی فائر فائٹنگ کے دوران یہ گکھڑ پلازا جو ہے وہ کلیپس کر گیا, اور اس میں ہمارے 17 فائر فائٹرز جو ہے نا وہ شہید ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے جو بلڈنگ کے اندر انٹر ہوئے. اب بات یہ ہے کہ ایمرجنسی نمبرز میں نے آپ کو بولا ہے آپ کی ٹریننگ سیشن, لیکن تمام بندے اس ہال کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر بندہ جو ہے, ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ مختلف خاندان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی نے سیکھ لی ہے. میلز یہاں پہ بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو میلز جو ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر کی ہوتی ہیں. اب کوئی بھی ایمرجنسی گھر میں بھی آ سکتی ہے, تو آپ اپنے گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی ایمرجنسی نمبر بتائیں کہ اگر ہم لوگ بزی ہیں تو آپ لوگوں نے کس نمبر پہ کال کرنی ہے, 1122 پہ کال کرنی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ گکھڑ پلازا تو سارا آگ کی لپیٹ میں آ گیا, تو نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم لوگ چلتی ہیں کہ فائر جو ہے یہ گکھڑ پلازے کا ایگزٹ روٹ ہے, تمام بلاک ہے, اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچی نہیں ہے, تمام چیز جو ہے وہ آگ نے کھا لی ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ آگ ہوتی کیا ہے, ٹرائنگل آف فائر. ٹھیک ہے جی, ٹرائنگل آف فائر. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از فائر, آگ کیا ہوتی ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آگ ایک ٹرائنگل ہے, آگ ایک ٹرائنگل ہے. وہ کہے گا بھائی اس ٹرائنگل کے اندر کیا ہوتا ہے, تو اس ٹرائنگل کے اندر آپ مینشن کر دیں گے فیول, ایئر اور ہیٹ. فیول, ایئر اور ہیٹ. کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آگ کیا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آگ ایک ٹرائنگل ہے. وہ کہے گا کہ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فیول کیا ہوتا ہے. اس کمرے کے اندر, ٹھیک ہے, اس ہال کے اندر تمام بندے چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبل آپ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں, نیچے کارپیٹ ہے, میں کہاں پہ کھڑا ہوں, کس جگہ کے اوپر, ووڈن فلور کے اوپر. ڈائس آپ کی خوراک ہے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایئر کیا ہوتا ہے, انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو زندہ رہنے کے لیے بھی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب آپ کو آکسیجن ملتی ہے تو آگ زیادہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو فیول آ گیا, دوسرا کیا آ گیا, ایئر. ویسے ایک حیرانگی کی بات ہے کہ سارا یونیورسٹی کا سٹاف بیٹھا ہے, لیکن کسی نے پیپر پین نہیں پکڑا نوٹ کرنے کے لیے, صرف کچھ بندوں نے. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بندے سیکورٹی والے تو دن جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے, چلے, کسی نے پیپر پین نہیں پکڑا, کوئی نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. یہ سر ٹرائنگل آف فائر جو ہے نا, اس کا بھی میں آپ کو ایک پوسٹر دوں گا, آپ اس کا پرنٹ کر کے تو اپنے اکیڈمی میں سیپریٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تھرڈ نمبر کے اوپر ہیٹ لکھا ہوا ہے. ہیٹ سے مراد ہے سیوٹیبل ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ اگر پوری ہو جاتی ہے تو پھر آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سیوٹیبل ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ. اچھا, میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی آگے سردیاں آئیں گی تو تمام بندوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ہیٹر کی. تو ہیٹر جو ہے وہ آپ سے, آپ کے کارپیٹ سے, آپ کے صوفہ سیٹ سے, آپ کے ڈبل بیڈ سے کتنے فاصلے ہونا چاہیے؟ امریکن سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے, کتنے فاصلے ہونا چاہیے؟ جبکہ سردی اتنی ہوتی ہے, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہیٹر بھی بیٹھے ہے نا, وہ پھر فاصلہ نہیں رہتا نا, وہ پھر بندہ کہتے ہیں یا تو ہیٹر پاس کرتے ہیں یا ہیٹر بھی بیٹھے. سو ہم لوگوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں پتا کہ کتنے فاصلے ہونا چاہیے. آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو اگلے سلائیڈ میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ چلتی ہیں. اب سر میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں, میرا کون سا یہ بھائی بتائے گا, یہ سر یہ جو لکھ رہے ہیں آپ, میں نے ابھی جو بتایا تھا آگ کیا ہوتا ہے, ایک ٹرائی اینگل ہوتا ہے. اس ٹرائی اینگل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, فیول, ایئر اور ہیٹ. ایئر کیا ہوتا ہے, ایئر مینز آکسیجن, O2. ٹھیک ہے, آکسیجن.
इंसान को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन लोगे ना, और आपको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और हीट के किसको कहते हैं? हीट यानी कि सूटेबल टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो हीट लग जाती है, ठीक है, हीट कहलाती है। जिस तरह आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि तमाम बंदों ने शायद बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया हो माइक्रोस्कोप और ब्लैक पेपर का सनलाइट में, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप आप ब्लैक पेपर पे सनलाइट में जरा सा चेंज करते हैं तो उसको आग लग जाती है, पेपर को सूटेबल टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक पेपर को आग लग जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये देखना है कि टेट्राहेड्रन ऑफ फायर। टेट्राहेड्रन ऑफ फायर क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रन ऑफ फायर की आपको तस्वीर मैंने दिखाई थी गब्बर प्लाजे की, जो पूरे होने वाली आग, यानी कि वो आग जो ऐसी बढ़ चुकी है जिस पे काबू पाना मुश्किल है, जो तमाम फ्यूल खा चुकी होगी, ठीक है, वो टेट्राहेड्रन ऑफ फायर है, यानी कि जो तमाम फ्यूल को अपनी लपेट में ले चुकी है। तो टेट्राहेड्रन ऑफ फायर में आपका क्या काम है? आपने देखें जब ट्राइएंगल का हीट ऑक्सीजन फ्यूल इसके दरमियान चेन रिएक्शन हो जाता है, जब चेन रिएक्शन जब कड़ी से कड़ी मिल जाती है, ट्राइएंगल कंप्लीट हो जाता है, तो ये टेट्राहेड्रन ऑफ फायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, टेट्राहेड्रन ऑफ फायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ना बुझने वाली आग, ये कंप्लीट आग लग चुकी है। आपका क्या काम है? आपका क्या काम है कि आपने अब आग पे काबू किस तरह पाना है? सर फायर की टीम कौन सी आपकी, जो आपने एक लिस्ट बनाई थी उसमें फायर की टीम थी ना, तो फायर की इमरजेंसी में मूव करेंगे बंदे, वो पार्टी थे ना, हाँ, कॉर्डन, इनमें कौन से बंदे बैठे? फायर फाइटर कौन से बंदे बैठे? फायर फाइटर है, हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग बाहर आ जाओ स्टेज पे, आप मेरे पास आओ ना जरा, मैं ये खूबसूरत लड़के देखूं मेरे पास हैं, बाकी ये फायर के लड़के हैं, तो इनको जरा समझ अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। आप इधर सामने मेरे बैठे। अच्छा देखो भाई, बात यह है कि अगर आग लग गई है, अगर आग लग गई है, समझ आ रही है बात, आग लग गई है, तो आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी क्या काम है कि आपने क्या करना है? उस चेन को तोड़ना है। उस चेन को क्या करना है? तोड़ना है। जो कड़ी से कड़ी मिल गई है, ट्राइएंगल कंप्लीट हो गया, उस ट्राइएंगल की कोई एक चीज आप तोड़ दो, उस ट्राइएंगल की कोई एक चीज आप तोड़ दो तो आग बुझ जाएगी। जब ट्राइएंगल टूट गया तो आग खत्म, तारा खत्म है मेरे साथ, आग खत्म। तो फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे कि आप लोगों ने देखना है कि हम क्या करते हैं। रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 क्या करता है? हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कूलिंग, स्मदरिंग एंड स्टारवेशन का। कूलिंग, स्मदरिंग एंड स्टारवेशन, आग पे काबू पाने के लिए ये फार्मूला होता है कूलिंग, स्मदरिंग एंड स्टारवेशन। जिस तरह सीपीआर करने का एक फार्मूला है सीएबी कैप, डॉक्टर कैप, बीआरसीएबी कैप, डॉक्टर कैप। तो इसी तरह फायर पे कंट्रोल पाने का ये फार्मूला है कूलिंग, स्मदरिंग एंड स्टारवेशन। तो आप ये जो आगे लाइन में जो बंदे बैठे हैं ये 5 दफा बोलेंगे, सारे मिलकर बोलेंगे। आज लगता अंडा नहीं खा गए, आवाज नहीं कर, क्यों? मैं रिफ्लेक्टर बनाए हैं कि भाई ये ड्रिल भी करेंगे, बड़े बेहतरीन लड़की हैं भाई, तो आवाज नहीं निकल। ऊंचा मिलके बोलेंगे, 5 दफा बोलेंगे। इनको सर हमारे बारे में नींद लग गई, फिर ऐसी बातें निकलेंगी नहीं। कूलिंग, स्मदरिंग और स्टारवेशन। पीछे बैक साइड पे मेल्स कोई नहीं बोलेगा, गर्ल्स बोलेंगी, गर्ल्स बोलेंगी, गर्ल्स। कूलिंग, स्मदरिंग और स्टारवेशन, ये भाई फार्मूला आग पे काबू पाने का। कूलिंग, स्मदरिंग, स्टारवेशन, ये होता क्या है? ये होता क्या है मैं अभी आपको इसको तस्वीरों में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे कि ये एक तस्वीर है, नीचे मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये इमरजेंसी मैंने डील की थी, ये 2009 की बात है। ये इमरजेंसी मैंने डील की थी। ये जो जगह है ये आप तमाम बच्चों ने सेंट्रल हॉस्पिटल देखा होगा, बीबीएच सारों ने देखा है। तो ये वहाँ के जनरेटर रूम की तस्वीर है, जनरेटर रूम की। सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर जो अब बीबीएच जिसका नाम है, आपने देखा होगा कि बाहर जो फुटपाथ वाला जो एरिया है वहाँ पे ज्यादातर लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई थी। कोई प्लास्टिक की जूतियां बेच रहा है, कोई क्या चीज बेच रहा है। वो तमाम बंदे जब ये अपना कारोबार करने के बाद ये तमाम मटेरियल
یہ جو جنریٹر روم ہے اس جنریٹر روم کے اندر آپ کے چلے جاتے ہیں. سیکورٹی گارڈ نے کیا لگایا ہوا جنریٹر روم, سیکورٹی گارڈ سینٹرل ہاسپٹل کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے مل کے جنریٹر روم کرائے کے اوپر لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ تمام میٹیریل بیچنے والے صبح دکانیں جو بناتے تھے اپنی یہاں پہ دکانیں چلاتے تھے وہ اپنا مال بورے میں ڈال کے اندر آ جاتے تھے, اس کو منزل دے رہے سیکورٹی گارڈ. ٹھیک ہے, تو وہ انلیگل کام تھا, انلیگل کام. جس ٹائم ہمارے لڑکے یہاں پہ فائر فائٹنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ آگ بجھ نہیں رہی. جب لڑکوں نے یہ پروسیس کیا تو وہ کہتے ہیں جی 2,500-3,000 تو جوتیاں باہر آ رہی ہیں, اندر جنریٹر تھا یا جوتیاں تھی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو پھر ہمیں پتا چلا انویسٹیگیشن کرنے کے اوپر بھائی یہ جوتیاں اس میں اندر سے کس طرح باہر آ رہی ہیں, تو سیکورٹی گارڈ نے ریڈ پہ لگایا ہوا تھا. اب یہ جو پروسیس ہمارے لڑکے جو کر رہی ہیں یہ پروسیس ہمارے لڑکے کولنگ کا کر رہی ہیں. کس کا پروسیس؟ کولنگ کا کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آگ ہمیشہ پانی سے نہیں بجھتی, آگ ہمیشہ پانی سے نہیں بجھتی ہے. ہمارے جو فائر ٹرک ہے جس ٹائم فائر ایمرجنسی ہوتی ہے سائرن بجتا ہے, سائرن بجتا ہے, کنٹرول روم کی طرف سے وائرلیس آتا ہے, سائرن بجتا ہے. ہمارا سٹاف جس ٹائم موو کرتا ہے تو ہمارا جو سٹاف ہے جو فائر کا سٹاف ہے ان کے ڈرائیور کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فائر ٹرک کے اوپر چلا جاتا ہے اور 1 گیلن فوم اس کو مکس کر دیتا ہے پورے فائر ٹرک کے اندر اور شیک کر دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ بٹن پریس کرتے ہیں وہ شیک ہو جاتا ہے. اب فارم مکس کیوں کیا جاتا ہے, مکس کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جو پروسیس ہے یہ کولنگ کا ہو رہا ہے. یہ پروسیس کون سا ہو رہا ہے؟ کولنگ کا پروسیس. کولنگ کا پروسیس کیوں کیا جاتا ہے؟ کولنگ کا پروسیس ہم لوگ کرتے ہیں ہیٹ کو کم کرنے کے لیے, سیوٹیبل ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ کو کم کرنے کے لیے, ہیٹ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے. اور فارم اس کے اندر مکس کیوں کرتی ہیں کہ فارم کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ صاف پانی کے اندر صرف ذرا سا گھول کے آپ فرش کے اوپر پھینک دیں تو جب دھوپ تیز ہوگی تو پانی کیا کرے گا؟ ویپوریٹ کر جائے گا اور نیچے صرف رہ جائے گا, جگہ وائٹ ہو جائے گی نا. تو فارم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آگ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے, آگ کے اوپر جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی O2 کو ختم کر سکے, اس کی ایئر کو ختم کر سکے. یعنی کہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ کولنگ کا بھی پروسیس کر رہا ہے اور سیکنڈ پروسیس وہ اسی پروسیس کے اندر وہ آکسیجن لیول کو بھی ختم کر رہا ہے, یعنی کہ O2 کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, کہ فارم ہم کیوں مکس کرتی ہیں اس فائر ٹرک کے اندر کہ وہ آگ کے اوپر بیٹھ جائے اور جو پانی ہے وہ اس کی درجہ حرارت کو کم کرے, یعنی کہ ہیٹ کی ریکوائرمنٹ کو وہ کم کر سکے. یہ دو پروسیس اس ٹائم لڑکا کر رہا ہے, دو پروسیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہیٹ کو کم کر رہا ہے اور دوسرا O2 کو کٹ کر رہا ہے. سیکنڈ تصویر, سیکنڈ پکچر میں آپ دیکھیں گے جب فائر فائٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو جو ہمارا جو فائر ٹرک ہے جب وہ والا یہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ان کا جو فائر کا سٹاف ہے یہ وہ والا پروسیس کر رہا ہے کولنگ کا اور ہیٹ کا, کولنگ کا اور ہیٹ کا پروسیس کر رہا ہے, تو اس سے آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا, آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا. تو پھر ہمارا جو سیکنڈ فائر ٹرک ہے, سیکنڈ فائر ٹرک جو سیکنڈ ٹرک پہ جو فائر کا سٹاف ہمارا آتا ہے ان کو وائرلیس کر دی جاتی ہے کہ آپ لوگ کولنگ کے بعد یہ کولنگ کا پروسیس ہم لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ سمدرنگ کا پروسیس سٹارٹ کرو. سمدرنگ, سمدرنگ کس کو کہتی ہیں؟ سمدرنگ جو ہے وہ بھی آکسیجن لیول کو ختم کرتا ہے, O2 کو کٹ کرتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ تمام بندے بات یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ شاور کے نیچے اگر کھڑے ہوتے ہو فل سپیڈ میں تو شاور کے نیچے جب فل سپیڈ میں شاور چل رہا ہوتا ہے تو آپ سانس لینا مشکل ہوتا ہے, سانس لینا مشکل ہوتا ہے. یا شاور کو بند کرتی ہیں یا شاور سے باہر آ جاتی ہیں تاکہ سانس پراپر طریقے سے لیا جا سکے. تو جب کولنگ اور ہیٹ کے لیول کو کم کرنے کے لیے جو کولنگ کا پروسیس یعنی کہ جو کر رہی ہے اس کولنگ سے آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہوتا تو اگلا فارمولا اس کے اوپر اپلائی کرتی ہے, سیکنڈ سٹیپ اپلائی کرتی ہے. وہ دوسرا فائر ٹرک اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم سمدرنگ کا پروسیس اپلائی کرتی ہیں. سمدرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اوپر جو ہے شاور بنا کے پانی پھینکتے ہیں تاکہ اس بلڈنگ کے آس پاس آکسیجن لیول ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, آکسیجن لیول کو کم کیا جا سکے. جب آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو آگ خود بخود بیٹھنا شروع کر دیتی ہے. تھرڈ سٹیپ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ تھرڈ سٹیپ کے اوپر
یہ مسلم ٹاؤن شاداباد کی ایک تصویر ہے جس میں گھر میں آگ لگی تھی 3rd فلور کے اوپر اور سارا جہیز کا سامان جو ہے وہ جل گیا. ٹھیک ہے, لڑکوں نے آگ کے اوپر قابو پایا. آگ پہ قابو پانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے, یہ پیٹی جو ہے, پیٹی یعنی کہ اکثر لوگ پیٹیوں کے اندر رضائیاں, کمبل وغیرہ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں وغیرہ کاٹن سے ریلیٹڈ جو میٹیریل ہے وہ پیٹی کے اندر رکھ دیتی ہیں, پیک کر دیتی ہیں. تو اس پیٹی کو لڑکے اٹھا کے باہر لے کے آگے باہر اوپن ایئر میں. ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ نے آگ پہ قابو پا لیا, کولنگ کر کے قابو پا لیا, نہیں کولنگ کر کے قابو پایا تو سمدرنگ کا پروسیس بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا. سمدرنگ کا پروسیس بھی ساتھ کرنے سے اگر آپ پہ قابو نہیں پایا تو پھر 3rd نمبر کے اوپر سٹارویشن کا پروسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سٹارویشن کس کو کہتی ہیں؟ سٹارویشن اس طرح ہوتا ہے, آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیبل ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس ٹیبل کے اوپر آگ لگتی, اگر اس ٹیبل کو آگ لگ جاتی تو میرا کام کیا بنتا تھا, آپ لوگوں کا کام کیا بنتا تھا کہ یہ میں چیئرز کو سائڈ پہ کر دیتا, یہ میں کرٹن کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا تاکہ اس ٹیبل کو آگ لگی ہے, اس سے پھیلے نہ, اس سے آگ پھیلے نہ. لڑکوں نے کیا کیا, پیٹی کو اٹھا کے باہر رکھ دیا. اب اس پیٹی کے اندر آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ روات والی سائڈ کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ایمرجنسی ڈیل کی ہے کاٹن فیکٹری کی. کاٹن فیکٹری کی آپ کی 24 گھنٹے سے اوپر فائر فائٹنگ ہوئی ہے, 24 آورز لگاتار فائر فائٹنگ ہوئی. اور صبح کے ٹائم ہم لڑکوں کے لیے جو ہے وہ کچھ لے کے گئے ریفریشمنٹ کے لیے, تو ان لڑکوں نے یہ والا پروسیس نہیں کیا. کون سا پروسیس؟ سٹارویشن کا. سٹارویشن کا پروسیس انہوں نے نہیں کیا, یعنی کہ کاٹن روئی کے گودام میں جتنی بھی روئی کے بلاکس بنے ہوئے تھے ان کو پھیلایا نہیں, آگ دوبارہ لگی, کیونکہ روئی کے اندر آگ لگی رہتی ہے, اوپر سے روئی گیلی ہو جاتی ہے, آگ لگی رہتی ہے. اب اس پیٹی کے اندر یہ لڑکوں نے جب اٹھا کے پیٹی باہر رکھی, جب اس پیٹی کو کھولا تو پیٹی کے اندر آگ لگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر کاٹن میٹیریل تھا نا. تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ 3rd سٹیپ فارمولا اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سٹارویشن فارمولا کیا تھا؟ سٹارویشن. آپ فائر کا سٹاپ ہے سر, فارمولا کیا تھا؟ کولنگ سمدرنگ سٹارویشن. کولنگ سمدرنگ سٹارویشن تب اسی فارمولے کے تحت آگ بجھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر چلتے ہیں. ہم جو بھی رپورٹ بناتے ہیں, فائر کی رپورٹ, اگر آگ لگ گئی ہے ہم رپورٹ بناتے ہیں, ہم رپورٹ میں لکھتے ہیں فلاں کلاس آف فائر تھی. ٹھیک ہے. اب کلاسیفیکیشن آف فائر میں سب سے پہلی کلاس کون سی ہے؟ کلاس اے فائر. کون سی کلاس؟ کلاس اے فائر. رپورٹ میں بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ فلاں کلاس آف فائر ہے, کلاس اے فائر. کلاس اے فائر کے اندر تمام باتوں نے یاد رکھنا ہے. میں یہ پوچھوں گا کہ کلاس اے میں کیا تھا, ٹھیک ہے جی. کلاس اے فائر وہ لاسٹ والے جو بندے دو بیٹھے ہوئے ہیں, اب سوال کی باری ان سے ہوگی. ٹھیک ہے سر. کلاس اے فائر کے اندر تمام سالڈ میٹیریلز یعنی کہ ووڈ پیپر کلاس سے ریلیٹڈ اگر آگ ہے, یعنی کہ اس کی وجہ سے آگ لگی ہے, ووڈ پیپر کلاس سے آگ لگی ہے, تو پھر ہم اس رپورٹ کے اندر لکھیں گے کلاس اے فائر. کلاس اے میں کیا آ گیا؟ مارس. تو آپ بندے ذرا نیچے کریں, گیپ سے بیٹھے نہیں ہے نا, مارس ذرا نیچے کریں, وہ ذرا شکلیں تو نظر آئیں. ووڈ پیپر کلاتھ یعنی کہ سالڈ میٹیریلز, کلاس اے فائر. ٹھیک ہے جی. کلاس اے فائر. سیکنڈ کیٹیگری میں بی یعنی کہ لیکوئڈ اینڈ گیسز. ٹھیک ہے نا. لیکوئڈ اینڈ گیسز سے ریلیٹڈ اس میں آئل, پینٹس, نیچرل گیسز, ایل پی جیز, ای ڈی سی, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر فائر لگ گئی ہے تو ہم اس میں لکھیں گے بھائی یہ کلاس بی فائر ہے. یعنی کہ اے کون سی ہوگی؟ سالڈ میٹیریلز, ووڈ پیپر کلاتھ. بی کون سی ہوگی؟ لیکوئڈ میٹیریلز اینڈ گیسز. ٹھیک ہے نا. ایل پی جیز, سلنڈر بلاسٹ. گھر میں سلنڈر پھٹ گیا بھائی, گاڑی کے اندر سلنڈر پھٹ گیا بھائی, یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ کلاس بی فائر. سمجھ آ گئی بات؟ کلاس بی فائر. پیٹرول پمپ کے اوپر آگ لگ گئی, پیٹرول کی وجہ سے لگی, لیکوئڈ میٹیریل انوالو ہے نا, کلاس بی فائر. سمجھ آ رہی ہے ساروں کو؟ اگلے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر چلیں گے. سی, انرجائز میٹیریل, الیکٹریکل اپلائنسز.
एनर्जाइज्ड मटेरियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आग लग जाती है, एलईडी में आग लग जाती है, एसी में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो के आग लगती है, ठीक है, कोई भी तार शॉर्ट सर्किट में आती है उसमें आग लगती है, डिस्पेंसर में आग लगती है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लैपटॉप में आग लगती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम चीजों में जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लास C5 क्लास C5। नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट पे चलते हैं डी, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ईडीसी। मेटल्स में क्या क्या चीज आती है? एल्युमिनियम, ज्यादातर आजकल का यही जो बात कर रहे हैं ना, ऑफिस में काम ही इसी का ही हो रहा है, खिड़कियां, दरवाजे, तमाम मटेरियल इसी का ही बनाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आग होगी तो किस क्लास में? क्लास बी के अंदर। अब नेक्स्ट में चलते हैं ए किचन फायर। ए किचन फायर, किचन फायर के अंदर आपके आ गया कौन से? क्लोज भी आ गया है, इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्टोव वगैरह हो गया है, हैंडल्स वगैरह हो गए हैं, के किचन फायर। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, अमेरिकन ये कह रहे थे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ये कहता है कि के को स्किप कर दो, के किचन फायर को स्किप कर दो, उसको स्किप करके किसी में मर्ज कर दो, के को खत्म कर दो। लेकिन अमेरिकन ने कहा कि के को स्किप कर दो, बर्तानिया वालों ने ये कहा कि के को स्किप नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते के को स्किप? क्योंकि आप अगर गूगल में जाइएगा तो लंदन फायर के नाम से अगर आप सर्च करें, लंदन फायर साहब मेरे साथ लंदन फायर, ठीक है, आप गूगल में जाके तमाम बंदे की फायर टाइम में उसकी हिस्ट्री सर्च करें लंदन फायर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक किचन से आग लगी थी एक घर के अंदर और पूरा लंदन शहर जल गया। उस पे ये काबू नहीं पा सके, उस आग पे काबू नहीं पाया जा सका। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई, बर्तानिया वालों ने कहा कि हम लोग एक किचन फायर को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको किसी और मर्ज नहीं कर सकते कि किचन फायर एक ऐसा फायर है जिसकी वजह से पूरा शहर जल गया। आप कभी भी फायर टैग में गूगल में सर्च करके चेक कर सकती हैं कि लंदन फायर जो है उस पे आपको तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। सर फायर एक्सटिंग्विशर मुझे आप बनाएंगे, वो जो दीवार के ऊपर लगा हुआ है वो मुझे पकड़ा देंगे। ये तमाम बंदों ने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, देखा है आप लोग यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में जगह जगह के ऊपर हैंग हुए भी होती हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, हम कहते हैं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपके 2 फायर ट्रकों से बेहतर है। एक फायर एक्सटिंग्विशर आपके 2 फायर ट्रकों से बेहतर है जो आपकी मदद के लिए आ रही है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर उन 2 फायर ट्रकों से बेहतर है। अगर ये टाइमली इस्तेमाल कर लिया जाए आग पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर 2 फायर ट्रक से बेहतर है। सर वो दूसरा वाला भी तो आके यहाँ पे रखते हैं। अब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ थोड़ा सा चलेंगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपको किस तरह पता चलेगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये फायर एक्सटिंग्विशर चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। बात तो ये है ना, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। हम इस फायर एक्सटिंग्विशर की सबसे पहले टाइप को देख लेते हैं कि सबसे पहले टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर की उसको कहते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कहते हैं उसको? वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास में अप्लाई किया जा सकता है? कौन सी क्लास है? क्लास ए। सिर्फ क्लास ए के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। क्लास ए क्या था? सॉलिड मटेरियल्स, वुड पेपर क्लॉथ, वुड पेपर क्लॉथ, यानी कि सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप है, उसको कहते हैं हम लोग फोम। क्या कहते हैं? फोम। ये अब कौन सी क्लास के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? ए और बी, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर किसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? सिर्फ ए और बी के ऊपर, सिर्फ ए और बी के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग चलते हैं डीसीपी, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी जो ड्राई केमिकल पाउडर है वो कितनी टाइप्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है? ए बी सी डी एंड के, यानी कि 8 टाइप्स के ऊपर। किसके ऊपर? 8 टाइप के ऊपर। 8 टाइप्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है? डीसीपी, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर जब सारों के ऊपर ये इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम लोगों को भी चाहिए ना कि यही परचेज करके रखें अपने ऑफिस में,
اپنے کلاس رومز کے باہر، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اور اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کے اندر، اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کے اندر. کبھی کسی نے سوچا کہ میں گاڑی کے اندر بھی رکھوں فائر ایکسٹنگوشر؟ نہیں سوچا نا کسی نے. اس ہال کے اندر عباسی کتنے بیٹھے ہیں؟ ایک میڈم ہے، دوسری میڈم اور عباسی بیک سائڈ پہ کی ہے. کوئی غلط بات نہیں میں کرنے لگا، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، یہ نا آپ کو عباسی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کی ٹیم کو ہم ٹریننگ کروا کے آ رہے تھے. کہاں پہ؟ موٹر وے کے اوپر، مری جاتے ہوئے موٹر وے پہ جو بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، ان کی ٹیم کو ہم ٹریننگ کرا کے آ رہے تھے. تو واپس 12 کو والی سائڈ کے اوپر جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک ٹیکسی کو آگ لگی ہوئی تھی. وہ بیچارہ غریب بندہ تھا، کسی کی ٹیکسی چلاتا تھا، تو وہ بیچارہ شور مچا تھا روڈ کے اوپر کھڑا ہوا. لوگ آس پاس کے دکاندار کوئی بالٹی لوٹے مگے بوتلیں یوں بھر کے لے کے آ رہے، روڈ پار کر رہے، آدھا پانی روڈ بھی گر رہا، لیکن آگ پہ قابو کوئی نہیں پا سکا. ہم جب آئے ہیں تو ہمارے پاس ایمبولینس کی جو ٹریننگ کی گاڑی ہے اس کے اندر سامان تو سارا انسٹال ہوا ہے نا. ہم نے کیا کیا، بیک سائڈ پہ اس کی ڈگی کو اوپن کیا، فائر ایکسٹنگوشر باہر نکالا، میں نے فائر ایکسٹنگوشر اس کے اوپر اپلائی کر دیا. میں نے اپلائی کیا، آگ بجھ گئی. آگ بجھ گئی. جب آگ بجھ گئی تو وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ مجھے کہتا ہے ایک ایک کی طرح میری گڑی گڑی کر لی. تو وہ آگ بجھانا ہمارے گلے پڑ گیا. اب میں عباسی کیوں پوچھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ بھی باسی تھا اور اس پورے 12 کو والی روڈ کے اوپر آر پار باسیوں کی تعداد ہے. وہ گاڑی چلانے والا بھی باسی تھا، دکاندار بھی باسی تھے. کسی نے ان کو سمجھایا نہیں، پھر ہمیں 500 روپیہ دے کے جان چھڑائی. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ یار یہ آپ نے ہماری مدد کی ہے نا، یا ہم کو کہتے ہیں واپس آگ لگا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو کہتے ہیں میری گاڑی آپ نے گندی کر دی ہے. تو گاڑی گندی کرنے کا یہ ہے کہ پھر ہم نے یونین کونسل لیولز کے اوپر جا کے ٹریننگ سیشن سٹارٹ کرائے، یو سی کی ٹیمیں بنائی، اسکول اور کالجز میں جا کے ٹریننگ سیشنز کرائے تاکہ بچوں کو بھی بڑا پتہ چل سکے اور ایسے جو ویلے جوان ہیں ہمارے جو گلیوں میں آگے پیچھے بیٹھے ہوتی ہیں، ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا کہ بھائی کچھ سیکھو تو صحیح ہو اور سرٹیفکیٹ بھی ہو، ٹھیک ہے. تو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑیوں کے اندر ڈی سی پی سلنڈر ہونا بہت ضروری ہے. گاڑیوں کے اندر اب گاڑیوں میں اتنا بڑا تو لے کے نہیں رکھ سکتے نا، تو ہم لوگ چھوٹا کیوں نہ پرچیز کر لیں 2 kg کا. 2 کلو کا جو ڈی سی پی سلنڈر ہے آپ کی گاڑی کی ڈگی میں پڑا ہوگا تو وہ اس کی کتنی پرائز ہے؟ 1400 روپے کا یا 1500 روپے کا، اس سے زیادہ کا تو نہیں ہے نا. اور اگر وہ خالی ہو جائے تو 200 یا 300 روپے میں دوبارہ فل اپ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ لوگوں نے یہ گاڑیوں میں بھی لے کے رکھنی ہے. اب نیکسٹ کے اوپر ہم چلتے ہیں کہ ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے فائر ایکسٹنگوشر کی، اس کو CO2 کہتے ہیں اور یہ کلاس B اور C کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی کہ لیکوئڈ اینڈ گیسز اور C الیکٹریکل اپلائنسز الیکٹرانکس. اس کے اوپر کیا چیز اپلائی کی جاتی ہے؟ وہ تو ساروں کے اوپر چلتا ہے نا، یہ تو ساروں پہ چلے گا، جس پہ اپلائی کرو گے چل جائے گا، آگ بجھا دے گا. اب اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، امریکنز بھی یہ کہتے ہیں بھائی 1 DCP 1 CO2 ہر کمرے کے باہر ہینگ ہونا چاہیے. 1 DCP 1 CO2 ہر بندہ کہتا ہے بھائی کون سا لے لیں. ہم آڈٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، بلڈنگ کے سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم MH ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں، CMH کا ہم لوگوں نے سروے کیا ہے، ریفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا سروے کیا ہے، سینٹرل ہاسپٹل کا کیا ہے، DSU کا کیا ہے، ہولی فیملی کا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور مختلف موڈلی والوں نے ہیڈ کوارٹر کا کیا ہے، زون والوں نے ابھی بنایا ہیڈ کوارٹر گلبرگ ٹیم کے اندر، اس کا وزٹ کیا ہے، ٹیلی لان کا کیا ہے. تمام زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کا ہم لوگوں نے وزٹ کیا ہے. ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 DCP 1 CO2 کیوں کہتے ہیں کہ ایک DCP جب ساروں کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے تو CO2 کو بیچ میں لے کے آتی ہے. CO2 امریکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی سٹینڈرڈ یہ ہے 1 DCP 1 CO2 ہر کمرے کے باہر ہینگ ہونا چاہیے. اب CO2 کی امپورٹنس کیا ہے کہ اگر کسی الیکٹریکل اپلائنسز کو آگ لگ جاتی ہے کہ الیکٹرانکس کی کسی چیز کو نہ رکھتا لیپ ٹاپ کو اگر آگ لگی یا LED کو آگ لگی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ DCP اپلائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ CO2 کو اپلائی کریں تاکہ یہ دوبارہ بھی چل سکے. اگر آپ اس کے اوپر DCP اپلائی کریں گے تو اس کے اندر پاؤڈر انٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
पाउडर इसमें एंटर हो जाएगा, फिर हो सकता है कि ये दोबारा चीज ना चल सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड कोई भी आ गया है तो उसके ऊपर भाई CO2 अप्लाई कर दो। या एक और आपको बात बताता हूँ, अगर किसी बंदे को आग लगती है, किसी बंदे को, इंसान को आग लगती है, जब इंसान को आग लग जाती है तो फिर अगर उस बंदे को कुछ चीज नजर नहीं आ रही, सिलेंडर नजर आया कि ये फायर एक्सटिंग्विशर लटक रहा है, तो उसका मुंह छोड़ के ना बॉडी के निचले पोर्शन पे CO2 अप्लाई कर दो, फेस छोड़ के उस पे CO2 अप्लाई कर दो, DCP अप्लाई नहीं करना। अक्सर ज्यादातर आपने देखा होगा कि बर्न पेशेंट्स उनको ज्यादातर घरेलू टोटके क्या होते थे, घरेलू टोटके क्या होते थे, कुछ जल गया है, कुछ अगर उंगली जल गई है तो घर घरेलू टोटका क्या होता था, भाई इसको बरनोल लगा दो या टूथपेस्ट लगा दो, यूं ही करते थे ना, टूथपेस्ट लगा दो। जो टूथपेस्ट जब लगा दिया जाता था तो उसमें क्या होता था कि टूथपेस्ट के अंदर मेंथॉल फ्लेवर होता है, आपको ठंडक पहुंचा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मेंथॉल फ्लेवर उड़ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, तो वो जो पाउडर होता है वो बर्न पेशेंट के जख्मों के अंदर फंस जाता है। जो टेंपरेचर, जो हीट ऑफ टेंपरेचर जो बॉडी के अंदर आएगा वो अंदर ही रह जाता है पेशेंट की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से अमेरिकन ने क्या कहा, बर्नोल बैन, टूथपेस्ट बैन, लोशंस बैन, ठीक है, एम्बुलेंसेस के अंदर क्विक क्रीम, लिग्नोकैन जेल बैन, सब कुछ बैन, ठीक हो गया जी। तो हम लोग भी अब ये चीजें वगैरह नहीं लगाते हैं, ये जेल्स वगैरह, ये जो चीजें क्रीम्स वगैरह ये तमाम बैन कर दिया गया। आपका मेन काम, अब एक और कैटेगरी आपको मैंने बताया कि CO2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर अप्लाई करना है। CO2 के अलावा आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल है ये फायर ब्लैंकेट इंस्टॉल है, ये कभी निकाल चेक किया, ये फायर ब्लैंकेट कभी निकाल आपने चेक किया, नहीं चेक किया। फायर ब्लैंकेट्स आप लोग भी जिस जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल है 1 DCP 1 CO2 साथ फायर ब्लैंकेट, ठीक है। अगर किसी बंदे को आग लगती है तो एक्सटिंग्विशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फायर ब्लैंकेट निकाला, उस बंदे को फायर ब्लैंकेट से लपेट दिया, O2 लेवल खत्म, आग बुझ गई, ठीक है जी। या अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है, घर के अंदर हो, कोई मोटी चादर अवेलेबल है या कंबल पड़ा हुआ है, तो बंदे का कंबल ही पड़ा तो O2 लेवल खत्म हो जाता है, आग बुझ जाती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में इसको चलाने का क्या तरीकाकार है, इसको चलाने का क्या तरीकाकार है, हम सबसे पहले ये देख देते हैं कि ये फार्मूला क्या है। ये पास मेथड, PASS पास, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं PASS पास, PASS पास। हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उस स्टिकर के ऊपर मेंशन होता है PASS पास, यानी कि P से पुल द पिन, P से पुल द पिन, aim the nozzle at the base of fire, aim the nozzle at the base of fire। अब बात ये आती है कि ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है, इस फायर एक्सटिंग्विशर को आपको मैं एक तरीकाकार बता देता हूँ, चेक करने का क्या तरीकाकार है और इसको क्या क्या कहते हैं। देखिए ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर आप ये देखोगे कि सबसे पहले ये नोजल लगी हुई है, ये नोजल लगी हुई है ना, ये आगे से सील हुआ है, ये नोजल आगे से सील हुई है, ये जो पिन है ये सील हुई है। इस पिन, ये जो पिन सील हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जो नोजल है ये इस लिवर के अंदर फंसी हुई है, ये लिवर प्रेस नहीं हो सकता, ये लिवर प्रेस नहीं हो सकता, ये लिवर प्रेस नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि एक मीटर गेज है, ये मीटर गेज सारे एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर लगी होती है, ये मीटर गेज। इस मीटर गेज के अंदर कलर कौन सी होती है, रेड एंड ग्रीन कलर। अब नए ब्रांड्स के तो फायर एक्सटिंग्विशर आ रही हैं, उसके अंदर रेड, ग्रीन, येलो। एक और मैंने फायर एक्सटिंग्विशर देखा, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, ठीक है। बाकी कलर्स को नहीं देखना, बाकी किसी कलर को नहीं देखना, आपने रेड एंड ग्रीन को देखना है। जब नीडल, जो नीडल के अंदर, जो गेज के अंदर जो नीडल है वो रेड कलर के ऊपर हुई, तो रेड कलर का मतलब ये है कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलेगा, ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलेगा। जब रेड के ऊपर हुई तो ये नीडल अंदर वाली जो सुई है ना, वो जो मीटर के अंदर जो सुई है नीडल, वो जिस टाइम रेड कलर के ऊपर आ गई तो उसका मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलेगा, ये खतरे की अलामत है। आपने देखा होगा ना कि डेंजर भी रेड कलर से लिखा होता है, खतरा भी रेड कलर से लिखा होता है। और सिग्नल्स के ऊपर अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सिग्नल आ गया तो रेड लाइट के ऊपर आप स्टॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई ये रेड के ऊपर इसकी नीडल है, ये फायर इमरजेंसी पे आपको स्टॉप कर देगा,
ٹھیک ہے. اگر نیڈل گرین کلر کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو گو کا نشان دے رہا ہے, جہاں مرضی استعمال کرو, جہاں مرضی استعمال کرو اس کو. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کے اوپر آپ چلتے ہیں کہ ڈی سی پی سلنڈر. ڈی سی پی سلنڈر کی جو نوزل ہے, جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہوتا ہے, اس کی جو نوزل ہوتی ہے وہ کس سائز کی ہوتی ہے؟ پتلی, پتلے سائز کی. جبکہ CO2 کی پہچان کیا ہے کہ CO2 کی جو نوزل ہے وہ آگے دیکھ لیں یہ کس ٹائپ نظر آ رہی ہے ساروں کو. ان کی نوزل میں فرق دیکھ لیں آپ لوگ, ڈی سی پی میں اور CO2 میں فرق کیا ہے. اب نیکسٹ کیٹیگری پہ, نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں کہ ہم نے فائر ایکسٹنگوشر کا انسٹالیشن کا آڈٹ کیا میٹرو کا. وہاں پہ میں مختلف اسٹیشنز کے اوپر جب گیا تو فائر ایکسٹنگوشرز کی ایکسپائری ڈیٹ ابھی تھی, یعنی کہ 4 منتھ پڑے تھے ایکسپائری ڈیٹ کو, لیکن زیادہ تر فائر ایکسٹنگوشرز جو تھے وہ گیج جو ہے وہ ریڈ پہ شو کر رہی تھی. کہاں پہ شو کر رہی تھی؟ ریڈ کلر کے اوپر گیج شو کر رہی تھی. تو ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں چلیں گے. کئی اس میں ایسے ایکسٹنگوشر تھے جو ابھی فل اپ کرائے گئے تھے, ان پہ ابھی پورے سال کا ٹائم پیریڈ پڑا ہوا تھا, لیکن نیڈل جو ہے وہ ریڈ کلر کے اوپر شو کر رہی تھی. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ نہیں چلیں گے. تو ہم نے اس کے متعلق کافی بندے جو اس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی, اس میں کوئی بات نہیں. ہم نے کہا بھائی ہم نے کب کیا کیا کرپشن کی. ہم اس کے اوپر جو تھوڑی تحقیق یہ کر رہے ہیں کہ اس کا پریشر کس طرح ڈاؤن ہو گیا. تو آپ تمام بندوں نے دیکھا ہوگا کہ میٹرو اسٹیشنز جو ہیں وہ میٹرو اسٹیشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر بلیک پیپرز نہیں لگا, اوپن ہے نا اسٹیشن, سن لائٹ ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ سن لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے, اور فائر ایکسٹنگوشر جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہینگ کیے ہوئے ہوتے ہیں. میٹرو اسٹیشن پہ دیکھیں آپ نے, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ڈائریکٹ سن لائٹ پڑنے سے فائر ایکسٹنگوشر کا پریشر جو ہے وہ ڈاؤن کر جاتا ہے, وہ پریشر ڈاؤن کر جاتا ہے. یہ فل اپ آخر کر کے بھی آپ اس کو دھوپ میں رکھ دو, اس کا پریشر ڈاؤن کر جائے گا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے 2-4 دن 1 ہفتے بعد پریشر ڈاؤن فرق. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی بلیک پیپر لگاؤ. پھر ہم لوگوں نے پیٹرول پمپس پہ ٹریننگ کروائی. جب پیٹرول پمپس یعنی کہ ٹوٹل والوں کا, PSO والوں کا, ہمارا شہر والوں کے ساتھ ہمیشہ موک ایکسرسائز چلتی ہے, ٹھیک ہے, اٹک والوں کے ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو ہم ان کے پیٹرول پمپس پہ گئے, وزٹ بھی کیا اور ان کو ٹریننگ بھی کروائی. تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپس پہ بڑے بڑے 5 ٹرالیاں پڑی ہوتی ہیں, 5 ٹرالیاں پیٹرول پمپس پہ پڑی ہوتی ہیں نا, تو وہ انہوں نے دھوپ میں رکھی ہوئی. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اس کے اوپر شیڈ لگاؤ, ڈائریکٹ سن لائٹ پہ پریشر ڈاؤن کر دے گا, ان کیس آف ایمرجنسی یہ چلے گئی. تو پھر فائدہ کیا آپ لوگوں کو یہ ٹرالی رکھنے کا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی ڈائریکٹ سن لائٹ میں فائر ایکسٹنگوشر کو ہینگ نہیں کرنا. اب نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ لوگ چلتے ہیں کہ آپ کے بیک سائڈ کے اوپر ایک تصویر دیکھنی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے پل دی پن کرنا ہے, پل دی پن. اب یہ جو پن ہے, اس پن کو آپ لوگ جب کھینچو گے, اس پن کو جب آپ کھینچو گے تو اس کی سیل ٹوٹ جائے گی, یہ پن باہر آ جائے, یہ پن باہر آ جائے. ایک اور بات, میں ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ کا سروے کرنے گیا, PDCL والوں کے ہاسپٹل میں, PDCL والوں کا ہاسپٹل اسلام آباد. میں وہاں پہ سروے کرنے کے لیے گیا تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ میرے ساتھ بڑے 2-3 اچھے لڑکے تھے جو ایز اے والنٹیئر بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. تو پھر میں نے ان کو بولا کہ یار آپ لوگوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک لڑکا جو ہے نا وہ میں آگے گیا تو وہ پیچھے آ کے مجھے کہتا ہے وہ میں نے سر پیچھے چیک کیا ہے فائر ایکسٹنگوشر, تو وہ فل تھا, پریشر بھی ٹھیک تھا اس کا. میں نے کہا آپ نے کس طرح چیک کیا اس کا پریشر, جو ہے نا وہ پورا تھا. کہتا ہے وہ میں نے اس کی نیڈل نکال کے پریس کر کے چیک کیا. اب میری آپ بات یہ یاد رکھو کہ کسی بھی بندے نے اگر یہ نیڈل نکال کے ذرا سا پریس کر کے چیک کیا ہے اور واپس نیڈل لگا کے اس کو ہینگ کر دیا تو یہ نہیں چلے گا, اس کا پریشر ڈاؤن کر دے گا. سمجھ آ گئی بات. اگر خدا نہ خواستہ میں ایک ہوں کہ یار اس کیبل کو آگ لگی ہے, میں نے فائر ایکسٹنگوشر استعمال کیا, نیڈل نکالا, اپلائی کر دیا, تھوڑا سا اپلائی کیا ہے, آگ بجھ گئی ہے, میں واپس نیڈل لگا کے تو اس کو دوبارہ ہینگ کر دوں, نہیں, سارے ختم کر دو. وہاں یہ ایک دفعہ پریس کرنے سے اس کا پریشر ڈاؤن کر جاتا ہے, یہ سارا ختم کر دو. یہ باڈی سپرے تو نہیں ہے یا پرفیوم تو نہیں ہے, باہر چلاتے رہو گے. سمجھ آ گئی بات. ایک دفعہ نیڈل نکالا, لیور پریس, اس کا پریشر ڈاؤن, سارا آپ نے ختم کرنا ہے.
आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आके देखेंगे कि इन्होंने लिखा है कि पुल दी पिन, सबसे पहले पिन को बाहर निकालो। पिन को निकालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एम दी नोजल एट दी बेस ऑफ फायर, एम दी नोजल एट दी बेस ऑफ फायर, यानी कि आपके बूटों को हिट करना है, आपके बूट को हिट करना है, हेड साइड पे आके हिट नहीं करना। ज्यादातर लोग आग लगी होती है ऊपर मार रहे होते हैं, और नीचे से बूट पे मारो भाई, तब आग खत्म होगी, आग हिलेगी अपनी जगह से, आग तब खत्म होगी। आपने क्या करना है, एम दी नोजल एट द बेस ऑफ फायर। थर्ड नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, किसको, लिवर को, लिवर को प्रेस करेंगे, लिवर को प्रेस करते रहेंगे, यानी कि उसको दबा के रखेंगे। ये नहीं करना कि मैंने दबा दिया फिर छोड़ दिया, लिवर को प्रेस करके रखना है और चलते जाना है। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आपने फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर को अगर यूं पकड़ा हुआ है तो आपने इस की जो नोजल है इसको सिल्वर पॉइंट से पकड़ना है, यहां से नहीं पकड़ना, सिल्वर पॉइंट से पकड़ना है इसको, ठीक है। और आग अगर लगी हुई है तो इसको यूं पकड़ के इसको आपने मूव करते जाना है, यूं प्रेस किया हुआ और मूव करते जाना है, मूव करते जाना है। एट लीस्ट आप लोगों ने 3 एरियाज, इसकी 3 साइड्स को कवर कर ली। एक जगह पे खड़े होकर फायर फाइटिंग नहीं करनी है, आपने इसकी नोजल को पकड़ा और इसको प्रेस करके रखना है और साथ साथ मूव करते रहना है। और कहां पे हिट करना है, नीचे बूट के ऊपर हिट करना है, ठीक है, हेड साइड के ऊपर नहीं, नीचे बूट के ऊपर हिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग चलते हैं, बस थोड़ा सा टाइम आपका रह गया, कुछ मेन बातें कर लेते हैं। एग्जिट रूट्स का एग्जिट रूट्स आप लोग के, मैंने भी इस ब्लॉक के देखे हैं, आपके ये बैड से स्टेट्स जा रही हैं, जिन्हें आप लोगों ने ये बनाया है एग्जिट रूट्स में। ज्यादातर बिल्डिंग्स की हम सर्वे करने के लिए जब गए जाते हैं, एक नाम नहीं लेता, एक हॉस्पिटल का आपको बताता हूँ, बिल्डिंग का सर्वे करने के एमएसएफ जो है वो एमएस साहब जो है वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का सर्वे करना है, इसकी रिपोर्ट बना के आपने हमें सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि 1112 से एनओसी लें, ठीक है। डॉक्टर साहब के कमरे में गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि सामने वाली ब्लॉक में चलती हैं, वहां से हम इसका ऑडिट स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर किसी जगह से स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर रूम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डॉक्टर्स के रूम से ही स्टार्ट करेंगे कि हमने वहां जाके भी तो वापस आना ही है ना। तो मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग खुद बातों के ऊपर अमल नहीं कर रहे होते, ठीक है, लोग बातों के ऊपर खुद अमल नहीं करते। अब वो एमएस साहब जो है मुझे लेके गए साथ वाले कमरे में, डॉक्टर्स के कमरे में, तो डॉक्टर साहब बेड पे लेटे हुए, पेट के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ, बेड के ऊपर ये इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ, उस इलेक्ट्रिक हीटर के पीछे जो शू लगाई कोई नहीं, वो वैसी तारें डाली नहीं हुई। तो हम लोग खुद अमल नहीं कर रहे और पूरे बिल्डिंग का सर्वे करा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये बेड के ऊपर रखने क्या दोगे, किसी साइड के ऊपर रखिए, और शू भी कोई नहीं लगा हुआ, आपने प्लग के तार ही नहीं डाली, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने खुद भी इसके ऊपर अमल करना है। और जब ये बात आई ये एग्जिट रूट्स की, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे हॉस्पिटल का एग्जिट रूट दिखाएं, तो उन्होंने मुझे एग्जिट रूट दिखाया, ओपन किया, तो उसके अंदर ब्रांड न्यू स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स, ठीक है, नई चादरें, सब कुछ पड़ा हुआ नया माल एग्जिट रूट्स के ऊपर, उसको स्टोर रूम बनाया हुआ। और वो जो माल पड़ा हुआ वो उस दिन के लिए माल जब वजीर आला साहब विजिट करते हैं, उस दिन मरीज भी जमा करे होती है कि आज ही है, उन मरीजों से जाकर पूछो कि इस अस्पताल में इलाज किस तरह का होता है, तो कहते हैं कि इससे अच्छा अस्पताल तो पूरे बरसगीर में नहीं, ठीक है। फिर जिस तरह विजिट होता है खत्म, वही फटा पड़ा माल बाहर, ठीक है, नया ब्रांड न्यू एग्जिट रूट्स में। तो मैंने बोला भाई कि ये एग्जिट रूट्स का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने केस ऑफ इमरजेंसी भागना कहां से है कि जब आप चाबी से खोल रहे हो दरवाजा तो फिर इसको तो ओपन रहना चाहिए हर टाइम। हम लोग भी घरों के अंदर यही करते हैं, ज्यादातर भागने वाले जो से रास्ते हैं या एग्जिट रूट्स हैं या किसी भी जगह के ऊपर, तो हम लोगों ने वहां पे खिलौने वगैरह ही रखी होती है या उसको स्टोर रूम भी बनाया होता है, तो हम लोगों ने ये स्टोर रूम नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो बात उसमें आगे भी करेंगे कि आप लोगों ने कभी भी जो है ये कल इवैक्यूएशन प्लान कल करेंगे ना, तो ये उसके अंदर ये प्रॉपर एक स्लाइड होती है, लेकिन हर बंदों ने तो हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं इवैक्यूएशन की प्लान बनाने का क्या तरीकाकार है, इवैक्यूएशन ड्रिल, तो हर डिपार्टमेंट को बताती है कि आप लोगों ने असेंबली एरिया भी रखना,
ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ لوگوں کا اسمبلی ایریا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ باغ جو ہوتا بنا ہے نا وہ آپ لوگوں کا اسمبلی ایریا پوائنٹ ہے. اب مجھے آپ صرف ایک یہ سوال کا جواب دیں کہ اسمبلی ایریا جو ہے وہ امریکن اسٹینڈرڈ کے مطابق اسمبلی ایریا آپ کی بلڈنگ سے کتنے فاصلے میں ہونا چاہیے؟ اسمبلی ایریا تو بنا لیا نا, لیکن اسمبلی ایریا جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ سے کتنے فاصلے میں ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنے دور جا کے اسمبلی ایریا بنائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو امیرکنس کہتے ہیں نا کہ آپ کی بلڈنگ کی جتنی ہائٹ ہے نا ملٹی پلائی بائی 3 کر لو اتنے دور فاصلے کے اوپر آپ کا اسمبلی ایریا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس اتنی جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسمبلی ایریا پھر بھی بنائے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تمام بندے پٹی کی ہیں. میں 3 سال کا تھا جس ٹائم اوجری کیمپ کے مظاہر چلے, واقعہ سنا ہوگا سر اوجری کیمپ کے مظاہر کا. میں 3 سال کا تھا. ہولی فیملی ہاسپٹل کے سامنے ہمارا گھر ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں. جس ٹائم اوجری کیمپ کے مظاہر چلے تو ہم لوگ تمام بندے گھروں سے بھاگے, تمام بندے روڈ کے اوپر بھاگ رہے تھے. ہولی فیملی ہاسپٹل کی جو باؤنڈری وال ہے وہ باؤنڈری وال نہیں ہوتی تھی, وہ باؤنڈری وال نہیں ہوتی تھی, باؤنڈری وال نہیں تھی اور ہولی فیملی کا ایک بلاک انڈر کنسٹرکشن تھا. دیکھو اس ٹائم کا اسمبلی ایریا کون سا تھا؟ ہولی فیملی ہاسپٹل کا گراؤنڈ. تمام بندے بھاگے اس گراؤنڈ میں جا کے جمع ہوئے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان فیوچر یہ اسمبلی ایریا کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگ بھاگ کے کہاں پہ گئے؟ اس گراؤنڈ کے اندر. ہولی فیملی جب انڈر کنسٹرکشن کا باؤنڈری وال بھی نہیں تھی تو تمام بندے بھاگ کے وہاں پہ چلے گئے. میرے گھر والے بھی بھاگ کے بیٹھ چلے گئے, مجھے اٹھا کے بھاگے وہ تمام لوگ جو نا آگے پیچھے سیٹلائٹ ٹاؤن کے وہ بھاگ کے وہاں پر ہی پہنچ رہے. تو وہ اسمبلی ایریا. تو آپ تمام بندوں کا کام یہ بنتا ہے ان کیس آف فائر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو کسی نے بھاگ کے گھر نہیں جانا, اسمبلی ایریا میں جمع ہونا, ٹھیک ہے. اور اسمبلی ایریا میں جمع ہو کے آپ لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی وہ کل آپ لوگوں کو ہم لوگ اسائن کریں گے اور بتائیں گے کہ کس کا کام کون سا ہونا چاہیے. اب نیکسٹ کیٹیگری پہ ہم چلتے ہیں کہ نیکسٹ کیٹیگری میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کی جو ہے نا یہ ہینگ ہوئی ہوئی ہے, کی چابی ہینگ ہوئی تھی ہے نا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایمرجنسی ڈیل کی تھی اسکیم 3 میں. اسکیم 3 میں ایک گھر کو آگ لگ گئی. اسکیم 3 میں ایک گھر کو آگ لگ گئی, گھر جل کے آپ کہہ رہے نا کہ کوئلہ بن گیا, اندر فیملیاں بھی جل کے کوئلہ بن گئی, کسی نے کہا نہیں کی ورنہ. ہم اس ٹائم پہنچے جب آگ بجھ چکی, ہمیں اس ٹائم لوگوں نے کال کر کے بتایا کہ جب آگ ختم ہو چکی. ہم نے سرچ اینڈ ریسکیو کا پروسیس سٹارٹ کیا, مین انٹرنس کے دروازے کو توڑا, اندر انٹر ہوئے, جب جا کے دیکھا تو فیملی ممبرز تمام بندے جل کے کوئلہ بن چکے تھے, گھر بھی سارا جل چکا تھا, فیول ختم ہو چکا تھا. فیول مینز کہ تمام فرنیچر تمام میٹیریل کے فیول جل کے ختم ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب ہم سرچ اینڈ ریسکیو کرنے کے بعد ہم نے ایک پراپر ڈائیگرام بنائی, رپورٹ وغیرہ لکھی. جب دروازے کو اٹھایا تو نیچے بچی تھی 4 سے 5 سال, 4 سے 5 سال کی بچی اس دروازے کے نیچے تھی, اس دروازے کے نیچے تھی. جب ہم نے اس دروازے کو اٹھایا تو اس بچی کو دیکھ کے ہمیں بڑا دکھ ہوا. اس کا مطلب یہ کہ بچی دروازے تک پہنچی تھی لیکن بچی کا جو ہے نا وہ ہاتھ چابیوں تک نہیں پہنچ سکا, دروازہ اس کو کھولنا نہیں آتا, وہ دروازہ نہیں کھول سکے. اس بچی کی باڈی کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹا سا وائپر بھی ملا, وہ بیچاری وائپر بھی لے کے آئی چابیوں اتارنے کے لیے, لیکن وائپر بھی نہیں پہنچا, ٹھیک ہے. اللہ پاک نے اس کی زندگی کا لکھا ہوا تھا نا, تو وہ بیچاری وہاں پہ اسموک سے مار گئی, جل کے نہیں اسموک سے مار گئی. تو ہم اپنے بچوں کو جب بھی رات کے ٹائم سوتے ہیں دروازے لاک کرتے ہیں, مین گیٹس بند کرتے ہیں, تو بچوں کو طریقہ بتائیں دروازہ کھولنے کا, بند کرنے کا, اور اس کے علاوہ جہاں پہ آپ لوگ ہینگ کرتے ہیں اپنی چیز کو بچوں کے لیول کے اوپر لگائیں. آج کل کے بچے بہت جو ہے نا وہ تیز ہیں. دیکھیں ہمارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ جو آنے والے جو لوگ ہیں وہ کام کر دیں گے جو آپ لوگ 100-150 سال کی عمر میں بھی نہیں کر سکے. اب وہی دور چل رہا ہے نا جس میں عمریں چھوٹی ہو گئی ہیں. تو اب
एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि पीसी होटल के पिंडी वाला पीसी होटल, इसकी बैक साइड के ऊपर गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी, गर्ल्स हॉस्टल में, वो इमरजेंसी हमने डील की, गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी, इमरजेंसी हम लोगों ने डील की। जिस टाइम हम वहां पे पहुंचे, लेटर लगाया वहां पे, तो लड़के जो थे वो विंडो खराब होने तोड़ने की कोशिश की, तो हमने उनको कहा था कि यार विंडो जो है ना जितना तोड़ोगे एहतियात से तोड़ना, बैक फ्लैश भी हो सकता है, ठीक है, बैक फ्लैश भी हो सकता है स्मोक अंदर इतनी बढ़ चुकी हो कि ये जो ही इसको ऑक्सीजन मिले तो ये धमाका सा करे, ब्लास्ट करेगी। लड़कों ने वही किया, यंग ब्लड था, लड़के ऊपर चले गए, उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी डील करेंगे, हमने कहा कि चलो ध्यान रखो एसओपीज को फॉलो करो, तो आप लोग चले जाओ। उन लड़कों ने जाके वहीं विंडो को तोड़ा, बैक फ्लैश हुआ, ठीक है, तो वो लड़के ऊपर से नीचे लटक गए, हमने उनको नीचे उतारा। इसका मतलब ये था कि कोई भी बंदा अंदर जिंदा नहीं बचा हो, इतनी स्मोक थी, ठीक है, कोई बंदा जिंदा बचा हुआ नहीं हो, मुश्किल हो सकती है कोई बंदा जिंदा बचा हो। जब हमने ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू को प्रोसेस किया तो ऊपर से 4 लड़कियों की हम लोगों ने बॉडीज निकाली और उनको हॉस्पिटलाइज किया। वो लड़कियों की जो डेथ थी वो सिर्फ स्मोक की वजह से हुई, स्मोक की वजह से। वो लड़कियों ने विंडोज ओपन कर दी थी, लेकिन जो पुराना आपको पता है कि जो फैशन है उसमें खिड़कियों के अंदर वो जो काम हुआ होता है वो जाली का भी और ग्रिल का भी, तो उससे वो लड़कियां बाहर की तरफ नहीं निकल सकी, वो अंदर ब्लॉक रह गई। लेकिन वो लड़कियां भी बच सकती थी, वो लड़कियां भी बच सकती थी। अगर इस हॉल के अंदर स्मोक जमा हो जाए तो आप भी बच सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसके बचने का क्या तरीकाकार है, तो मोहम्मद फायर का स्टाफ बोर्ड से देखेगा, ठीक है ना। आग का हमेशा याद रखना है, आग हमेशा जब किसी कमरे के अंदर लगती है, इस हॉल के अंदर बुलाना लगती है, तमाम चीजें जल गई, स्मोक इधर ही जमा हो गया, स्मोक इधर ही जमा हो गया, तो हमेशा याद रखना है कि स्मोक जो होती है वो 3 से 4 फुट के फासले पे होती है आपके फर्श से। हमेशा स्मोक फर्श के साथ चिपकती नहीं है, वो 3 से 4 फुट के फासले पे रहती है। तो आप लोग उस कमरे से इस तरह निकल के जा सकते थे, इस तरह निकल के जा सकते थे, वो गर्ल्स जो है वो इस तरह निकल के जा सकती थी, नहीं तो मुंह के ऊपर कोई भी गीला कपड़ा रख के निकल के जाते थे। कि स्मोक हमेशा याद रखना है कि वो फर्श के साथ चिपकती नहीं है। अगर कमरे में आप फंस गए हो, बाहर नहीं निकल पा रहे, स्मोक मारी है कमरे के अंदर, तो घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। सरकार भी किसकी है, घबराना नहीं है, तो ट्रेनिंग चल रही है ना भाई, घबराना नहीं है। नीचे की तरफ झुक जाना है और 3 से 4 फुट के फासले के ऊपर, स्मोक नहीं होती है, क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकल सकते हो। और दूसरी एक और बात आपको बता रहा हूं, एक तमाम बंदे जॉब करने वाली हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अक्सर घर से बाहर निकलते हैं। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग ऑन है, सिर्फ 1 मिनट के लिए लोगे को चार्ज लो तो आंसू गैस का शेल आप असर नहीं करता। ये हमने अपनी जेब में रखा हुआ था, हमने इस्तेमाल किया, हमें तो कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन लोग भाग रहे थे, ठीक है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आंसू गैस के शेल से बचने का क्या तरीका है। ये नमक अवेलेबल है, नमक अपनी जेब के अंदर रखो, जो पाउडर वाला पिसा हुआ नमक होता है बिल्कुल, ठीक है ना, उसको अपनी आंखों के नीचे लगा लिया, जरा सा चाट दिया, आपको आंसू गैस का शेल असर नहीं करेगा। अब ये बात नहीं है कि आप तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हुए, ये जाके बाहर किसी और को आउट नहीं करना, क्या पता बाहर में सारे घर में नमक लगा बैठे, ठीक है ना। कोई हमने ट्रेनिंग ली थी तो बस ये बात ऐसे फैली कि नमक ही लगा करना स्टार्ट हुआ है। तो अब ये कैमरा मैंने इसी वजह से मान रहा था कि आप लोगों के लिए कि आप लोग ड्यूटीज पे आते हैं, नमक आपके पास होना चाहिए, आपकी किट के अंदर होना चाहिए। अगर आंसू गैस का शेल चल गया, उस टाइम ये होता है ना कि आंसू निकल रहे होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, भाई नमक का इस्तेमाल कर दो यार, आपको ऊपर असर नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये जाके ट्रिक अबाउट नहीं करती, ठीक है जी। हाँ ये ना हमें पढ़वा दो, मैं 1-1-2 वाले ट्रेनिंग करके तो पूरा नमक ट्रेनिंग लाया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप ये तस्वीरें देखनी है, बस ट्रेनिंग अभी एंड होने वाली है सर, ऑन कर लेना सर वो पीछे वाला तो नहीं रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर एक फैमिली का कमरे के अंदर खास है, ठीक है, फायर इमरजेंसी है, कमरे के अंदर खास है। इस तस्वीर के अंदर खास बात क्या है, तो आप बंदे देखेंगे, गौर से देखेंगे, फायर का स्टाफ एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, आपने स्पेशल देखना है 4 आंखों के साथ।
फोन नहीं यूज कर रहे, क्या कर रही है, खिड़की खोलने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, खिड़की खोल रही है, आवाज लगाएंगे, फोन पड़ा हुआ है, हो सकता है फोन कर दिया हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने जो किया वो ये किया कि डोर के नीचे इन्होंने ये रोल करके कोई भी कपड़ा मोटा या कारपेट या कोई भी आप कह सकते हैं ब्लैंकेट वगैरह उन्हें लगा दिया कि स्मोक बाहर से अंदर ना आए, स्मोक बाहर से अंदर ना आए। आप जो बात दोस्तों हॉस्टल में जो आग लगी थी वो इस्त्री करते हुए कपड़ों के ऊपर भूल गई लड़की, उससे आग लगी नीचे कारपेट पे, सारे कारपेट को आग लगी, सारे फर्नीचर को आग लगी, लड़कियां पिछले कमरे में भागी और भागने के बाद उन्होंने नीचे कपड़ा नहीं लगाया, सारी स्मोक बाहर लगी, अंदर ही आ, उस स्मोक की वजह से उनकी डेथ हो। तो आप लोगों का काम भी यही बनता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी फंस गए हो यार, किसी कमरे के अंदर फंस गए हो, तो सबसे पहले रास्ता बंद करो जहां से स्मोक अंदर आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसी तरह ही शाउट किया है, इन्होंने खिड़की खोल ली, शाउट करना शुरू कर दिया। अगर खिड़की तोड़ने हैं, आपने विंडो जो है ना वो तोड़नी है, तो आप लोगों ने कभी भी उसको ऊपर वाली साइड से हिट नहीं करना, हमेशा नीचे हिट करना है ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। नीचे हिट करेंगे तो वो ऊपर से आके नीचे गिरेगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो टूट जाएगी। और अगर किसी बंदे ने प्लान बना लिया जंप करने का, तो वो कोशिश ये करे कि भाई जंप करने के लिए कोई भी अगर कह सकते हैं ना कि नरम चीज वगैरह अगर अवेलेबल है, कमरे के अंदर पड़ी हुई है, तो पहले ना उस जगह को उठेंगे जंप करने, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे कि अपने घरों में या घरों के अलावा इस हॉल की आप देख लो कि ये जो दीवार की हाइट है ये कितने फुट होगी, 24 फुट तो होगी नहीं, 24 फुट होगी ये हाइट, इतनी होगी ना। आम घरों की कितनी होती है, 10 से 12 फुट, तो ये डबल होगी तो 24 होगी। तो 24 फुट अगर हाइट से अगर आपने छलांग मारने का प्लान बना लिया है, तो हमेशा जंप जो है वो इस तरह लगाती है, उस दीवार के ऊपर खड़े होकर जंप नहीं लगाते, फिर तो और ऊंची लगेगी दीवार, ठीक है ना। 24 फुट इसकी हाइट, ऊपर से आपकी हाइट, तो वो तो दीवार और ऊंची लगेगी, फिर टांगे टूटेगी, ठीक है ना। तो इस तरह हैंग हो के आप लोगों ने जंप लगाना है कि 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच 5 फुट 5 इंच, जब हाथ ऊपर हो जाती है तो फिर रास्ता तो उतना और कवर हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम टांगे टूटने से बच जाएंगी, आप लोग इस तरह जंप लगा सकते हैं हैंग हो। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे, अगर किसी बंदे को आग लगी है तो कभी भी भागना नहीं है, फार्मूला देख लो, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। यूनिवर्सिटी के हर जगह के ऊपर ये हैंग होना चाहिए, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, कोई भी ऑफिसर है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, तो उसमें भागना नहीं है, ठीक है। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, रुक जाओ, नीचे लेट जाओ, अपने आप को रोलिंग स्टार्ट कर दो, आग बुझ जाती है, ठीक है। जो जगह नीचे फ्लोर के साथ टच होगी, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, वहां पे आग बुझ जाएगी। तो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल हर जगह के ऊपर यही आप टाइम करो ताकि कोई भी बंदा आग लगने के ऊपर भागे ना। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल फार्मूला अप्लाई करें आग लगने के ऊपर। नेक्स्ट अलार्म सिस्टम, ठीक है। स्मोक अलार्म्स वगैरह आप लोगों ने इंस्टॉल होने चाहिए, हर रूम के अंदर होने चाहिए, ज्यादा नहीं लग सकते तो कम से कम एक तो हो, ठीक है। और अगर अलार्म्स इंस्टॉल कर ली है तो अब वो अलार्म्स को आप लोगों ने हर हफ्ते टेस्ट करना है, हर हफ्ते टेस्ट करना है। लेकिन हम लोगों का काम इस तरह का होता है कि हमारे पास टाइम नहीं हर हफ्ते टेस्ट करने का, तो फिर अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो फिर आप लोगों ने साल में एक दफा इसकी बैटरी चेंज करनी है, लेकिन पूरा साल हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, हम लोग बहुत बिजी हैं, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है 10 साल के बाद अलार्म ही चेंज कर देना है। समझ आ गई बात? मसरूफ तो बहुत है ना सारे, कभी चेक ही नहीं किया। अब जिस तरह मैंने एक हॉस्पिटल का विजिट किया, तो अभी उसका भी नाम नहीं लेता, ठीक है। हॉस्पिटल का विजिट किया, प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी कचहरी के पास ही है, मैं वहाँ पे मैंने विजिट किया तो उन्होंने इंस्टॉलेशन वगैरह सारी कर विजिट किया, आगे इंस्टॉल किया। मैंने कहा सर ये एक अलार्म तो चला के दिखाएंगे, कहते नहीं वो मैंने भी लगाया था, वो बैटरी नहीं इसमें लगती, वो लगा दिया भाई, बैटरी तो लगा दो उसमें। जब सारी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर दी है, जहाँ पे 3 लगाने थे वहाँ पे हमने कहा चलो एक ही लगा दो, कम से कम फिल तो होना चाहिए ना पोर्शन, तो उसमें बैटरी तो लगाओ, तो बैटरी चेक भी तो करो। और एक जगह के ऊपर सर आपका ये गोरगा वाली साइड में हेल्थ डिपार्टमेंट में गए तो चेक करने के लिए, वो मैडम ने कॉल की कि हमने इंस्टॉल कर ली है, तो आप आके हमारा विजिट कर लें, एनओसी में हम गए वहाँ विजिट करने के लिए। तो वो जो स्मोक अलार्म है ना, वो जिस बंदे से उन्होंने परचेज किए वो ऊपर लगाने के लिए दीवारों पे लगा दिया,
तो मैंने कहा किस कंपनी से परचेज किए थे, कहते कंपनी की बंदा लगा दिया। मैंने कहा दोबारा में कौन लगाता है, ये स्मोक के ऊपर जाना है, साइडों में जाना है। तो लारा हमेशा आप लोगों ने लगाना है, तो कहाँ पे लगाना है, छत के ऊपर लगाना है आप लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि अगर कोई बंदा कमरे में फंस गया है और आपको पता है कि बाहर आग लगी है, बाहर आग लगी है, तो कभी भी भाग के जाके दरवाजा नहीं खोलना, कभी भाग के जाके डोर ओपन नहीं करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने जिस तरह देखो, जब आपके पास थर्मामीटर नहीं है बुखार चेक करने के लिए, तो हर बंदा के पास तो अपना हाथ ही है ना, यूं हाथ बैक साइड लगाई, टेम्परेचर इंसान का चेक कर दिया। तो दरवाजे को खोलने से पहले भी ना उसका टेम्परेचर चेक कर लो, अगर वो गर्म है तो फिर नहीं खोलो, नहीं तो बैक फ्लैश होगा, ठीक है। उसमें आप भी गर्म होगे और कमरे के अंदर जितनी ऑक्सीजन लेवल है वो सारा फ्यूल जला देंगे। नेक्स्ट, ये काम सारों को ठीक करना आता है, छोटे मोटे काम तो कर लेते हैं ना सारे, हर बंदा इंजीनियर है, छोटा मोटा इंजीनियर हर बंदा है, तो वो ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, शू वगैरह ठीक कर लेती हैं, तो फिर ये काम भी हर बंदा करता है। शील्ड पे टेप लगा दी, फिर कहते हैं शॉर्ट सर्किट किस तरह हो गया भाई, यहाँ किस तरह लगी, फिर रिपोर्ट में आएगी वो शॉर्ट सर्किट सर किस तरह हो गया, ये हमारी वायरिंग तो बड़ी ज्यादा स्मूथ होगी, और वायरिंग तो हुई थी, उनको टेप किसने फेरी है, ठीक है। तो ये काम सब बंदे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर जब हम कहते हैं कि भाई एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें हमें 10 चीजें चलानी है, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा, या ट्रिप नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो फिर ये काम भी सारे बंदे करते हैं। और उसके अलावा किचन तमाम बंदों के घर में मौजूद है, ऑफिस में भी होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप लोगों के मौजूद है। फायर एक्सटिंग्विशर किचन के अंदर भी आता है, फायर एक्सटिंग्विशर अपने किचन में भी रखें, घरों में भी रखें, बेशक 2 kg का परचेज करके घर में रखें, ठीक है, लेकिन घरों के अंदर भी रखें। जब इमरजेंसी हो जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर ही जान बचाता है, ठीक है। आपके पास उस टाइम और कोई चीज नहीं होती है, फायर एक्सटिंग्विशर आपके घरों के अंदर होने चाहिए, आपके ऑफिस में होने चाहिए, आपकी प्राइवेट गाड़ियों के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम देखते हैं कि जो हमारा सवाल था स्टार्टिंग का, उसका जवाब आपको मिल गया, कितने फासले पे होना चाहिए, 3 फुट के फासले पे। लेकिन अब सर्दियां आगे आ रही है तो 3 फुट का फासला तो बड़ा दूर होता है ना, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हीटर के पास ही बैठे या हीटर के ऊपर ही बैठे, ये 2 काम होते हैं। तो हम लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आग लग जाती है। ज्यादातर लोगों ने कारपेट फुल अपने घर में बिछाई होती है, पूरी कारपेट किया होता है और हीटर लगाई होती है, और हीटर की जब हीट कारपेट में लगती है तो सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हीट लगने की वजह से आग लग जाती है, ठीक है। तो 3 फुट के फासले के ऊपर हीटर आपके होने चाहिए। और स्मोकिंग वाले हजरात जो है वो सोने से पहले स्मोकिंग करते होंगे, आप मैंने अगर पूछा तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, ठीक है, आधा बंदा फेस्ट है, ठीक है। तो जो स्मोकिंग करने वाले हैं वो रात को सोते टाइम कहते हैं यार सिगरेट पी लें, फिर अगर नींद आ जाए तो आपको पता है इसके ऐश से भी आग लग जाती है। तो आप लोगों ने जब भी एस्प्रे यूज कर रहे होते हैं तो उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर इस तरह से डाल लें ताकि उसका ऐश टूट के कारपेट की तरफ ना जाए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज का ये ट्रेनिंग सेशन गौर से सुनने का। और सर हमारे पास टाइम जो है वो अभी सिर्फ 5 से 7 मिनट है, अगर मैं एक छोटी सी इनको एक ड्रिंक यहाँ पे इसके ऊपर दिखा दूँ, ठीक है। 12 बजे आप लोगों को छुट्टी, ठीक है, 12 बजे, और मुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए सर। आप बच्चे जाओ, आप जाओ दोनों बकेट्स लेके आओ, ये अंदर से निकाल के मैं आपको आग बुझाने का तरीका बताता हूँ जिसमें आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं है। आप बकेट से किस तरह आग बुझा सकते हैं, ठीक है, बकेट से आप लोग किस तरह आग बुझा सकते हैं और मैन पावर का इस्तेमाल करके आप लोग किस तरह आग पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स हो गए, कोई नाराजगी तो नहीं है किसी की। थैंक यू वेरी मच बेटा, सारे आप लोग बैठे हुए हैं और उम्मीद है इतना डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई, कहने को आग है लेकिन हमें खुद भी इंक्लूडिंग माई सर किसी ना डिटेल डेफिनेशन कोई सी चीज़ का भी नहीं पता था। अभी एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस होगी, कुछ ना कुछ हमने रिटेन किया, कुछ हमारे दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। जो रह जाएगा बेटा, ये जितने बंदे हैं इसको हमें मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड नहीं करना, माइनस नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना, अगर इन्होंने 1000 चीज़ें बताई तो हो सकता है हमने 100 रिटेन की, 100 में से जो आपने रिटेन की वो आगे बंदों को आपने बतानी है, ठीक हो गया। हो सकता है उस 100 में से 80-70 उसको रिटेन करना है,
तो उस सूरत में हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को, जिसको हम कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिस चीज़ को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम जरूर ये कहते हैं फायर प्रिकॉशन, ये करना वो करना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लेते हैं बिल्डिंग में। जैसे ये कह रहे थे अभी कि फायर सेंसर छत के बजाय दीवारों में लगा दें, उसमें हो सकता है हमारी बहुत सारी लेडीज़ का भी कमाल हो सकता है, क्योंकि उनको छत पे लगी चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहीं दीवार पे ला दी, तो उनने बेचारे ने दीवार पे लगा दी। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ों की टेक्निकलिटीज हैं। जैसे इन्होंने अभी बताया कि हीटर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब सर्दियाँ आती हैं तो लेडीज़ खास तौर पर वो कहते थे उसको साथ जोड़ के बैठे, ठीक है, वो इन एनी केस देखें डेंजरस भी है, क्योंकि बच्ची इतने हीटर्स पे जो हीट आ रही होती है, लेडीज़ कहते हैं इसके साथ बैठे हैं, और उसमें हीटर भी हमारे इस काबिल नहीं है। बहुत सारे हीटर ऐसे हैं जिनका बेस इतना स्टैटिक नहीं है कि वो खड़ा है, कई दफ़ा हल्के से झटके या किसी चीज़ से वो गिर जाता है। जब गिर जाएगा तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी किचन वाली जैसे ये बात कर रहे थे, तो पूरा लंदन अंदर जल गया। बात है कि आग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है। और कोई भी चीज़, वो चिंगारी जो है ना, वो बढ़ के कितना बड़ा बन जाती है। रुई के अगर कॉटन रैक में आग लग जाए तो वो ऊपर से अगर ठंडा भी हो जाए तो वो अंदर उसकी चिंगारी जलती रहती है। पुराने ज़माने में लोग रात को चूल्हा अगर बुझा देते थे ना, लकड़ी जलाते थे, तो वो उसके अंदर आग पूरी रात राख में रहती थी। माचिस उनके पास नहीं होती थी, उसको हल्का सा हिलाते थे, हिलाने के बाद बढ़ते थे, वही आग फूंक मारी, वही आग दोबारा होगी, वो फिर दोबारा से पूरा ताज़ा हो जाता। तो बहुत सारी चीज़ें, और बच्चों को बताना, जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि जो बच्चे हैं उनकी रीच के अंदर चाबियाँ होनी चाहिए। अगर चाबी उसकी रीच पे नहीं होगी बेटा, तो वही बात है कि हम तो चाबी इसलिए करते थे बच्चा कहीं इसको ज़ाया ना कर दे या बच्चा इसको घुमा ना दे। अभी इस चीज़ से मुझे पता चला पहली दफ़ा कि बच्चे की एक्सेसिबिलिटी में होनी चाहिए। बच्चे बाथरूम में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर की कुंडी ना लगाएं, नीचे की कुंडी हम लॉक करें, डोर लॉक के ऊपर दरमियान की कुंडी होती है, ऊपर भी होती है। तो हमारी मुझे जो अभी समझ आई कि ये इट इज़ बेटर कि हम दरमियान वाली खोलें लगाएं और बच्चा भी उसको खोल सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक हो गया। तो बाकी हमारे ने माशाल्लाह इतना अच्छा कवर किया कि मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया। और यही चीज़ है, ये सिखलाई अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते रहे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कितनी ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में हमें जानना, समझना और रिएक्ट करना। ठीक है, अगर हम उसको टाइमली रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है उस आग को बुझा लें। इस शोबे में आग लगी और अगर हम उठ के सारे भाग रहे हैं, हम यही कल ड्रिल में भी करेंगे ना, उठ के भागने का भी हम बच्चों को कह रहे हैं, उन्हीं में से कोई बच्चा बिकॉज देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अभी तक अपना ये मोबाइल सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि मेरी छोटी बेटी है, उसको दे दो वो सारा वीडियो डाउनलोड भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो अगर हम बताएंगे क्लास में भी, जैसे बहुत सारे इधर माशाल्लाह टीचर्स बैठी हुई हैं, एक हल्का फुल्का सा आप लेक्चर दे दें, बच्चों को बता दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की। और आज मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं तकरीबन 58 ईयर्स में मैंने कभी ना पढ़ा ना सुना, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच जमात। बाकी जो आप गर्ल्स जो है ना वो पहले चाहिए स्टेज गर्ल्स जो है ना वो स्टेज पे जाएंगे। आज आप लोग थोड़ी सी ड्रिल है कि मेल्स करेंगे, ठीक है। फीमेल जो है ना वो पहले जितनी है वो सारी आ जाए। हमारे पास है, जैसे हमारा कॉलेज है, इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना वो लड़कियां हैं और मेल मेंबर्स कम हैं। तो इम्पोर्टेंस ये है कि लड़कियों को पता हो, ये ना हो कि लड़की को सिर्फ इतना पता हो कि हमने उसके भागना है। ठीक है, वो सारे काम जब सब कर सकते हैं तो ये काम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज देखें ह्यूमन बीइंग, उसमें मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब खत्म हो जाएगा जब इसकी बारी आएगी ना आपकी, तो उसमें जो हेल्प कर सकते हैं स्पेशली लड़कियों को, ये इसमें जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए। बजाय इसके क्योंकि हम लड़कियां तो हमने कुछ नहीं करना, ऐसा बेटा नहीं। ठीक है, प्लीज लोग ठीक है। अगर कोई भी इमरजेंसी इनके इलाके में हो जाती है तो हमारे 1112 के पहुंचने से पहले इन्होंने एरिया को प्रॉपर कार्डन ऑफ किया हो और गाड़ियों को ये रोड के ऊपर लगने नहीं देंगे ताकि हमारी गाड़ियाँ ब्लॉक ना हो जाए।
ट्रैफिक लॉक होने की वजह से गाड़ियां अप्रोच नहीं कर पा रही हैं। तो इन लड़कों का काम यह है कि अपने एरिया को क्लियर करें। मेथड जो होता है वो कहलाता है पास मेथड। क्या होता है? पास मेथड। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का जो फार्मूला है वो क्या होता है? PASS, पास। जब फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो फिर भी हमने पास मेथड के साथ बकेट ब्रिगेड करके भी आग पे काबू पा सकते हैं। ये जो फायर जो बकेट जो बड़ी हुई है, ये आपका मैंने सोर्स बना दिया है कि ये टैप है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। आपने बाल्टी को उठाना है, आपने बाल्टी को उठाना है, मैं कहूँगा 1 2 3 स्टार्ट। तो आपने बाल्टी को उठाना है दोनों हाथों से इनको पास करना है। आप इनको पास करेंगी, ठीक है। ये पास करते 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 लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ना, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है। तो आपका काम क्या बनता है? पानी को यूं फेंकना और पिछली लाइन से भागते हुए जाके पहले पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाना। तमाम बंदों ने एक स्टेप आगे। रनिंग करते हुए जाएंगे, रनिंग करते हुए चाहिए डबल से। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया कि वो कौन सा मेथड था? पास मेथड। उसमें क्या होता है कि जो आखिरी बंदा होता है वो बाल्टी का पानी जो है वो फायर की तरफ फेंकता है और रनिंग करता हुआ आता है पहले पॉइंट के ऊपर। स्टार्टिंग में एक रनर सेलेक्ट करते हैं। उस रनर का काम क्या होता है कि आप लोगों ने जगह नहीं छोड़नी, आपने जगह नहीं छोड़नी। जो लास्ट बंदा है वो पानी फेंकने के बाद बाल्टी को पीछे रख देता है। तो रनर का काम क्या है? बाल्टी को उठाना, वापस पहले पॉइंट पे लाना। बाल्टियां दोनों हाथों से पकड़ानी है, शाबाश। नीचे रखना है, नीचे रखना है, रनर के हाथ में नहीं पकड़ाना। शाबाश, डबल से रनर, शाबाश, डबल से पहले पॉइंट पे, शाबाश, शाबाश, डबल से, शाबाश, शाबाश। रनर दो आते हैं, दो बाल्टियां लेके जाओ, शाबाश, 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 डबल से। ड्रॉ भी करने रनर ठीक है ना, स्टार्ट। वेरी गुड। आगे